Hello, aspirants, YouTube watchers, my friends, and well wishers. Welcome back to another wonderful session of learning. This is your mentor and coach, Suparas Jain. Today, I am going to seriously concentrate on All India Live Mock Test 5 English part. So, without much ado, let's begin the activity for the day. చక్కగా టోటల్ కాన్సంట్రేషన్‌తో ఈ యొక్క మాక్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్‌ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ దాకా వినండి. డెఫినెట్‌లీ దేర్ విల్ బి ఎ రిమార్కబుల్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ ఇన్ యువర్ గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ. క్వెషన్ నంబర్ 61. Identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. If there is no error, select no error. During the 17th century, there was great development at the sphere of knowledge. During the 17th century, there was great development at the sphere of knowledge. క్వశ్చన్ అనేది చాలా ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ అనమాట. ప్రిపోజిషన్‌తో సంబంధించింది. క్వశ్చన్‌ని కనుక మనము వాట్ యు కాల్డ్ పోస్ట్ మార్టం చేస్తే డ్యూరింగ్ ద 17th సెంచరీ అక్కడి దాకైతే ఎలాంటి మిస్టేక్ అనేది నాకు కనిపియట్లేదు. దేర్ వాస్ గ్రేట్ డెవలప్‌మెంట్స్ దేర్ వర్ గ్రేట్ డెవలప్‌మెంట్స్ అట్ ద స్పియర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఈ ఎర్రర్ అనేది ప్రిపోజిషన్‌తో సంబంధించిన ఎర్రర్. మీరు చక్కగా ఈ సెంటెన్స్ చూడండి. దేర్ వర్ గ్రేట్ డెవలప్‌మెంట్స్ అట్టు కాదు సార్. ఇన్ని విషయాల ఇన్ ద స్పియర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే వెనెవర్ వి టాక్ అబౌట్ ఫీల్డ్స్, వెనెవర్ వి టాక్ అబౌట్ ఫీల్డ్స్, ఏరియాస్ అండ్ డొమైన్స్ we use in. In is the preposition. In is the right preposition. Okay. So during the 17th century, there were great developments in the sphere of knowledge. Example, మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడడం? In the field of science, in the field of education. సామాన్యంగా ఇలా మనం ఓరలీ మాట్లాడుతూ ఉంటాం అనమాట. ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్, ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో డెఫినెట్లీ అక్కడ అట్ అనేది కరెక్ట్ కాదు సార్. ఆ ప్రిపోజిషన్ ఏదైతే యూజ్ చేశాడో అది కరెక్ట్ కాదు. ఇన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, I'll move on to the next question. In the sentence, identify the segment that contains a grammatical error. If there is no error, select no error. There were a waterfall further down the river. There were a waterfall further down the river. The easiest question of this particular mock, I just wanted to encourage you. This particular mock is a mixture of complex questions, average, mediocre questions, and one or two easy questions. In that one or two easy questions, this is the easiest question. There were కాదు. Waterfall is singular, sir. Singular subject takes singular verb. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ తో సంబంధించిన క్వశ్చన్ అన్నమాట. దేర్ వాజ్ a waterfall further down the river. So the answer is absolutely B is the right answer. There was a waterfall further down the river. Var అనేది wrong, sir. Question number 63. The principals of government schools are being trained in leadership skills at the Indian Institute of Management, Ahmedabad, from
15th to 24th July. Improve the bracketed part of the sentence. If there is no improvement needed, then choose no improvement. So bracket లో ఉన్న పర్టికులర్ ఆ సెంటెన్స్ అనేది, ఆ ఫ్రేజ్ అనేది రాంగ్ ఉందన్నమాట. ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయండి, కరెక్ట్ ఉంటే అలానే పెట్టండి. ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఆర్ బీయింగ్ ట్రైన్. సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద పాసివ్ వాయిస్, పాసివ్ వాయిస్ అన్నమాట. సో ఈజు, ఆము, ఆరు ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ V3. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఈజు, ఆము, ఆరు ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ ఇక్కడ ట్రైన్ ఉంది కాబట్టి ట్రైన్డ్. ట్రైన్డ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ట్రైన్డ్ అనమాట. మామూలుగా ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ లో వస్తుంది అనమాట ఇది. ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ passive voice, right? The principals of government schools are being trained, in leadership schools at IIM Ahmedabad from 15th to 24th July. He is being trained, wrong. Are being trained, correct. Was being trained, wrong. No improvement, wrong, right? We'll move on to the next question. Select the correct direct form of the given sentence. Direct form, direct speech and indirect speech. The doctor asked me angrily why I had disturbed him at the late hour. డాక్టర్ అడిగాను అనమాట, మరి నీకు ఏంది అంత సీరియస్ కాకపోతే ఆ లేట్ అవర్ లో నన్ను ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేసావు? ఏ స్పీచ్ లో ఉందండి? డెఫినెట్లీ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉంది. కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? డైరెక్ట్ స్పీచ్. 4 ఆప్షన్స్ మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి సార్. ఆ 4 ఆప్షన్స్ ని ఒక్కసారి చక్కగా మనం చదువుకున్న తర్వాత దీని ఆన్సర్ అనేది మనం చేద్దాం. ద డాక్టర్ సెడ్ టు మీ why I had disturbed him at that late hour. The doctor said to me, why will you have disturbed me at this late hour? The doctor said to me, why did you disturbing me at that late hour? The doctor said to me, why have you disturbed me at this late hour? So direct speech నుంచి indirect speech, indirect speech నుంచి direct speech మాత్రం the doctor said to me, asked me అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ప్రొనౌన్ చేంజ్ అవ్వలే. హ్యాడ్ డిస్టర్బ్డ్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఒక టెన్స్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతే ఏమైపోతుంది? ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది. ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఒక టెన్స్ బ్యాక్ వెళ్తుంది కదా, ఒక టెన్స్ బ్యాక్ వెళ్తే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్. ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? హ్యావ్ డిస్టర్బ్ వస్తుంది, హ్యావ్ డిస్టర్బ్డ్ వస్తుంది, రైట్. ఇక్కడ హ్యాడ్ డిస్టర్బ్ గానే ఉంది కాబట్టి తీసేస్తున్నా. దాని తర్వాత వై విల్ యూ హ్యావ్ డిస్టర్బ్డ్. సో హ్యావ్ డిస్టర్బ్డ్ ఉంటే చాలు సార్, మళ్ళీ విల్ ఎందుకు? ఇది ఫ్యూచర్ టెన్స్ తో సంకేతం చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని తీసేస్తున్నా. ద డాక్టర్ సెడ్ టు మీ వై డిడ్ యూ డిస్టర్బింగ్. డిడ్ వచ్చింది అంటే V2 పాస్ట్ టెన్స్, డిస్టర్బింగ్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ ఉంది. దిస్ ఇస్ రాంగ్. ద డాక్టర్ సెడ్ టు మీ వై హ్యావ్ యూ డిస్టర్బ్ మీ అట్ దిస్ లేట్ అవర్. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ సార్. ప్రొనౌన్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. వై హ్యావ్ యూ డిస్టర్బ్డ్ మీ, హిమ్ అనేది హిమ్, మీ అయిపోతుంది. అట్ దిస్ లేట్ అవర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది అనమాట. అబ్సల్యూట్లీ ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్. సో ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 64 ద ఆన్సర్ ఈస్ ద డాక్టర్ సెడ్ టు మీ వై హ్యావ్ యూ డిస్టర్బ్ మీ అట్ దిస్ లేట్ అవర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ సార్. ఎందుకంటే ప్రొనౌన్స్ రెండు చేంజ్ అయిపోయాయి, ప్లస్ టెన్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట. హ్యాడ్ డిస్టర్బ్డ్, హ్యావ్ డిస్టర్బ్డ్. ప్రొనౌన్ ఐ, యూ and him is me. Absolutely right. Move on to the next question. Question number 65. A beautiful question from examination point of view. Let's try to analyze the question and get the right answer.
Change the given sentence into direct speech. Hayden told Katic that he could not play with him as the coach had forbidden him to play with him. So Hayden told Katic that he could not play with him as the coach had forbidden him to play with him. Okay, right. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉంది డైరెక్ట్ స్పీచ్ కనుక్కోవాలా టోల్డ్ కట్టించి ఏమైపోతుంది సెట్ టు కట్టించి అయిపోతుంది సెట్ అన్ని 4 ఆప్షన్స్ లో ఉన్నాయి 4 ఆప్షన్స్ చక్కగా ఒకసారి మెల్లంగా చదివి అనలైజ్ చేసి ఆన్సర్ ని కనుక్కుందాం హైడన్ సెడ్ టు కటిచ్ నో ఐ షుడ్ నాట్ ప్లే విత్ యూ ద కోచ్ హ్యాస్ ఫర్బిడన్ మీ టు ప్లే విత్ యూ సో డెఫినెట్లీ అక్కడ యూజ్ చేసిన మోడల్ వర్బ్ ఇస్ కుడ్ అనమాట ఇక్కడ షుడ్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు హెడన్ సెడ్ టు కటిచ్ నో ఐ కెనాట్ ప్లే విత్ యూ రావాలా కానీ అక్కడ అలాంగ్ వచ్చింది ఈ అలాంగ్ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ద కోచ్ హ్యాస్ ఫర్బిడన్ మీ టు ప్లే ఇది కరెక్టే ఉంది హెడన్ సెడ్ టు కటిచ్ నో ఐ కెనాట్ ప్లే విత్ యూ ద కోచ్ హ్యాస్ ఫర్బిడన్ మీ టు ప్లే విత్ యూ ఇది అబ్సల్యూట్లీ నాకు కరెక్ట్ గా అనిపిస్తుంది అనమాట హెయిడెన్ సెడ్ టు కటిచ్ నో ఐ కెనాట్ ప్లే విత్ యూ ద కోచ్ హ్యాస్ ఫర్బిడన్ మై సెల్ఫ్ అవసరం లేదు సార్ మై సెల్ఫ్ టు ప్లే విత్ యూ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా హెయిడెన్ సెడ్ టు కటిచ్ నో ఐ కెనాట్ ఇక్కడ దట్ విల్ బికమ్ కుడ్ నాట్ ఐ విల్ బికమ్ హీ కెనాట్ ప్లే విత్ యూ ఏమైపోతుంది హెమ్ అయిపోతుంది యాజ్ ద కోచ్ అక్కడ యాజ్ తీసేయచ్చు ద కోచ్ హ్యాడ్ ఫర్బిడన్ అబ్సల్యూట్లీ హ్యాడ్ ఫర్బిడన్ ఏమైపోతుంది హ్యాస్ ఫర్బిడన్ రైట్ సార్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ విల్ బికమ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్బిడన్ మీ టు ప్లే విత్ హిమ్ ఏమైపోతుంది యూ ఈ చేంజెస్ అన్ని నాకు సిలో కనిపిస్తుంది అనమాట నో ఐ కెనాట్ ప్లే along with you the coach has forbidden me to play with you so along వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని తీసేస్తున్నా Hayden said to Katish no I should not వచ్చింది తీసేస్తున్నా so right answer is C Hayden said to Katish no I cannot play with you the coach has forbidden me to play with you absolutely fantastic so 65 answer is what you call C yeah సో నార్మల్గా ప్యాసేజెస్ అనేసి వస్తున్నాయి సార్ కానీ మనకి ఎడ్యుకేటివ్ ప్యాటర్న్లో కొద్దిగా ప్యాసేజెస్ అనేవి లెంతీగా వస్తున్నాయి సో డెఫినెట్లీ మనం మన కాంప్రహెన్షన్ స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎవ్రీడే 45 minutes to 1 hour న్యూస్ పేపర్ ద హిందూ కానీ వేరేది ఏ న్యూస్ పేపర్ అయినా చదువుకోవచ్చు సార్ బెస్ట్ ప్రిఫర్డ్ వన్ ఇస్ ద హిందూ అనమాట దాంతో ఏమైపోతుంది మన అనలిటికల్ మన పర్సెప్టివ్ మన అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి మన వొకాబులరీ పెరుగుతుంది అలానే దాంతో పాటు మన గ్రామర్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట రైట్ రీడ్ ద గివెన్ ప్యాసేజ్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ బిలో 66 to 69 Nolan was raised by an American mother and a British father, and his family spent time in both Chicago and London. As a child, he attended Haileybury, a boarding school just outside London. From a young age, Nolan was interested in movie making and would use his father's Super 8 camera to make shots. He was influenced by George Lucas' Star Wars trilogy and by immersive dystopian films of Ridley Scott. After attending University College London, where he studied English literature, Nolan began directing corporate and industrial training videos. At the same time, he was working on his first full-length release following 1998. The film centered on a writer going to dangerous lengths to find inspiration. It took Nolan 14 months to complete. On the strength of its success on the festival circuit, he and his producer wife moved to Hollywood. Nolan's breakthrough came with the 2000 film Memento, a sleeper hit that he adapted from a short story written by his brother Jonathan. He used a destabilizing reverse order storyline to mirror the fractured mental state of its protagonist, a man with short term amnesia who is trying to track down the person who murdered his wife.
The film was a critical and popular success and garnered అక్కడ ఆర్నర్డ్ ఉంది garnered the earned or garnered the Nolan brothers an Academy Award nomination for Best Original Screenplay. Nolan followed up with Insomnia 2002, a thriller set in Alaskan wilds, which starred Al Pacino as a compromised police detective. In 2003, Warner Brothers enlisted Nolan to direct an installment of the Batman's franchise, the first since 1997 poorly received Batman and Robin. Nolan's highly anticipated Batman Begins 2005, starring Christian Bale, focused on the superhero's origin and featured settings and tone that were grimmer and more realistic than those of the previous Batman films. So, to be very precise, the passage is absolutely a cracker. It has got good language, it has got good content, and it gives you a vivid narration about Nolan, the hero, the crux, the central idea of this particular passage. Passage లో నోలన్ తన యొక్క చరిత్ర గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట. లైఫ్ యొక్క అప్స్ అండ్ డౌన్స్ గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట. అతను హీ వాజ్ రేజ్డ్ బై అమెరికన్ మదర్ అండ్ బ్రిటిష్ ఫాదర్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే స్పెంట్ ఇన్ చికాగో అండ్ లండన్. ఎప్పుడైతే పిల్లవాడుగా ఉన్నాడో అతను హైలిబెరీ అనే ప్లేస్ లో బోర్డింగ్ స్కూల్లో చదువుకున్నాడు అనమాట లండన్ లో. సో చిన్నప్పటి నుంచే నోలన్ కి మూవీ మేకింగ్ లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉందన్నమాట. ఆ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి అతను ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ నాన్నకు ఒక అద్భుతమైన కెమెరా ఉండే, అది సూపర్ 8 కెమెరా అన్నమాట. సో ఎందుకు ఆ సూపర్ 8 కెమెరాని తీసి షార్ట్స్ చేసేవాడు అనమాట. చిన్న చిన్న షార్ట్స్ చేసే. సో అతని మెయిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అతని లైఫ్ లో జార్జ్ లుకాస్. అప్పుడు ఆ టైంలో స్టార్ వార్స్ అనేది చాలా, స్టార్ వార్స్ 1, స్టార్ వార్స్ 2 అనేసి మూవీ వచ్చేదనమాట. దాంతో చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయాడు. అలానే రిడ్లీ స్కాట్ యొక్క మూవీస్ తోని కూడా చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాడనమాట. సో పెద్దగా అయిపోయాడు. మళ్ళీ దాని తర్వాత యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్ లో కూడా ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదివాలనమాట. దాని తర్వాత నాకు ఎందుకో ఆ స్టడీస్ లో ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. నోలన్ ఏం చేశాడు, హీ స్టార్టెడ్ డైరెక్టింగ్. చిన్న చిన్న అసైన్మెంట్స్ వచ్చాయన్నమాట. కార్పొరేట్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ వీడియోస్ చేసేవాడనమాట. సో ఆయన లైఫ్ లో ఒక మంచి అద్భుతమైన అవకాశం ఎప్పుడొచ్చిందంటే, అప్పుడు ఫుల్ లెంగ్త్ రిలీజ్ చేశాడు సార్. ఒక పిక్చర్, దాని పేరు 'ఫాలోయింగ్'. 1998లో ఇతను 'ఫాలోయింగ్' అనే పిక్చర్‌ని రిలీజ్ చేశాడు సార్. ఆ ఫిల్మ్ అనేది ఒక రైటర్ మీద ఫోకస్డ్ ఉందన్నమాట. ఆయన చాలా డేంజరస్ లెవెల్ దాకా ఎళ్ళిపోయి ఏదో ఒక రిసర్చ్ చేస్తాడన్నమాట. 'గోస్ డేంజరస్ లెన్స్ టు ఫైండ్ ఇన్‌స్పిరేషన్.' ఆ ఫిల్మ్‌ని కంప్లీట్ చేయడానికి నోలన్‌కి 14 మంత్స్ పడ్డాయన్నమాట. ఆన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ హిస్ సక్సెస్ దాని తర్వాత అతను చాలా సినిమాలు రిలీజ్ చేశాడన్నమాట. 2000లో ఒక అద్భుతమైన ఫిల్మ్ రిలీజ్ చేశాడు. దాని పేరు 'మొమెంటో'. వాళ్ళ తమ్ముడు రాసాడన్నమాట ఆ 'మొమెంటో'. సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది సార్. అదే ఫిల్మ్‌ని ఇండియన్ పీపుల్ గూడా కాపీ చేసేసి అమీర్ ఖాన్ తోని 'గజనీ' అనే మూవీ తీశాడు సార్. అందులో హీరో ఏం చేస్తాడు అంటే, వాళ్ళ వైఫ్‌ని ఎవరో మర్డర్ చేసేస్తారన్నమాట. ఆ మర్డర్ చేసిన తర్వాత రివెంజ్ తీసుకుందాం అని పోతాడు. కానీ ఆయనకి అమ్నీసియాతోని సఫర్ అయితాడన్నమాట. అప్పుడప్పుడు ఆయన మర్చిపోతా ఉంటాడన్నమాట. ఆయన జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతుందనమాట. సో, దాని తర్వాత ఆ పిక్చర్‌కి అతనికి అకాడమీ అవార్డ్ కోసం కూడా నామినేట్ చేశారనమాట. దాని తర్వాత 2002లో 'ఇన్సోమ్నియా', 2003లో 'వార్నర్ బ్రదర్స్' ఒక అద్భుతమైన వరల్డ్ ఫేమస్ సార్. 'వార్నర్ బ్రదర్స్' చాలా ఫేమస్ అనమాట. వాళ్ళు ఛాన్స్ ఇచ్చారనమాట. 'బ్యాట్‌మ్యాన్‌ని' వాళ్ళు తీశారు కానీ ఫిల్మ్ వాళ్ళది 'బ్యాట్‌మ్యాన్' సీరీస్‌లో ఫ్లాప్ అయిపోయిందనమాట. సర్లే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఫ్లాప్ అయింది కాబట్టే 100% మనం నోలన్‌కిద్దాము. ఆయన మాత్రం అతని యొక్క అద్భుతమైన క్రియేటివిటీ, ఆయన యొక్క ప్రతిభతో ఈ పిక్చర్‌ని హిట్ జేస్తాడని 'బ్యాట్‌మ్యాన్ బిగిన్స్' అనేసి 2005లో 2005లో క్రిస్టియన్ బేల్‌తోని స్టార్ట్ జేశాడనమాట. హ్మ్. అందులో 'బ్యాట్‌మ్యాన్' యొక్క ఆరిజిన్, అతని యొక్క వాట్ యూ కాల్ సెట్టింగ్స్ అవన్నీ ఆరిజిన్స్ అండ్ ఫీచర్డ్ సెట్టింగ్స్ గురించి బాగా వివరించిండు. అది హిట్ అయిపోయింది సార్. సో, ప్యాసేజ్‌లో నాకు ఆహ్, ఎక్కడ కాంప్లెక్సిటీ అనేది కనిపియలేదు. చదవడానికే టైం పడ్డది తప్ప, ఇంగ్లీషు ఈజీ, అర్థమవ్వడం ఈజీ. స్పెషల్లీ ఇది ఒక వాట్ యూ కాల్ చరిత్ర గురించి ఉంది గాబట్టి, ఇంకా అర్థమవ్వడానికి చాలా ఈజీ అనిపించిందనమాట. సో, సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. నోలన్స్ మదర్ వాస్ అమెరికన్, నోలన్స్ ఫాదర్ వాస్ ఇంగ్లీష్, నోలన్స్ ఫాదర్ వాస్ ఫ్రెంచ్, బోత్ ఏ అండ్ బి. సో, ఏం లేదు, జస్ట్ ఎనకాల బోవాలా. హి వాస్ రేజ్డ్ బై అమెరికన్ మదర్. మదర్ అమెరికన్, బ్రిటిష్ ఫాదర్.
Father British. So Nolan's mother was American, father is British. ఇది కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్. ఫ్రెంచ్ తో సంబంధమే లేదు. సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ డి సార్. రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ డి. రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ డి. రెండు ఉన్నాయి సార్, రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నోలన్ మదర్ ఏమో అమెరికన్, ఫాదర్ ఏమో బ్రిటిష్ అనమాట. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 67. వాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ నోలన్? నోలన్ ఎవరితో ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు, ఎవరితో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాడు? జార్జ్ లుకాస్ స్టార్ వార్స్ ట్రయాలజీ, ఎస్. పౌల్ వాకర్స్ ఫాస్ట్ 5, డిస్టోపియం ఫిలిమ్స్ ఆఫ్ రిడ్లే స్కాట్, ఎస్. అబ్సల్యూట్లీ, ఇది కూడా చక్కటి క్వశ్చన్ అనమాట, ఈజీ క్వశ్చన్. అతన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది ఎవరు? జార్జ్ లుకాస్, స్టార్ వార్స్ ట్రయాలజీ అండ్ ఫిలిమ్స్ ఆఫ్ డిస్టోపియన్ ఫిలిమ్స్ ఆఫ్ రిడ్లే స్కాట్. సో ఇది కరెక్టే, ఇది కరెక్టే. పౌల్ వాకర్స్ ఫాస్ట్ 5, both A and C are absolutely right. What influenced Nolan? Right. What did Nolan study in University College of London? French literature or German literature or English literature or none of the above? Students sir, passage చదివినాము, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము, దాంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని కూడా చక్కగా చదివాము, కానీ క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ మాత్రం చాలా ఈజీగా ఉందన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి ట్రికీగా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి ఈజీగా ఉంటుంది. మనము అన్ని పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలా. ఫ్రెంచ్ లిటరేచర్ చదవలేదు సార్, జర్మన్ లిటరేచర్ చదవలేదు, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదివాడు. అది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, 3 మార్క్స్ ఈజీగానే వస్తుంది. నథింగ్ బట్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్, రైట్. Who was the actor in Batman Begins? Nolan, Robin, Nolan's brother, Christian Bale. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సార్. క్రిస్టియన్ బేల్ వాజ్ ద యాక్టర్ ఇన్ బ్యాట్మెన్ బిగిన్స్ 2005 అన్నమాట. Batman franchise, the first purely Batman Robin. Nolan's highly anticipated Batman movie starring Christian Bale. Right? Yeah, there is one more passage. So altogether we will have somewhere around 4 passages. Read the given passage and answer the questions that follow. One more comprehension passage, and definitely this will enlighten your gray cells. Meditation or dhyana is an extreme form of concentration. It allows your mind to focus on one thing and detaches you from all worldly things. Meditation is one of the 8 limbs of yoga. It is believed that all divine powers live in the heart, and meditation is the only route to dive deep into your heart. Though meditation is not an answer to all your problems, but it surely results in harmony between body and soul. To reap the full benefits of meditation, regular practice is required. To meditate, you must sit comfortably and start focusing on one thought, object, or even your breathing. Initially, your mind will wander. Do not try to stop it. Let it go. Do not suppress any feelings or thoughts, but let these pass. Once done, your mind will automatically return to your object of focus. Now your mind will be at peace. With time, your mind will wander less, and within no time, you will enter into a phase of deep concentration. Meditation will bring you to the present. By practicing meditation daily, you will become a calmer person. There will be mental serenity in every task you perform. Each day, you will have a different experience. So never think about the day gone by, but about the present. Today's life is full of stress, which further influences your day-to-day activities. Meditation helps in reducing stress by affecting your nervous system. Meditation reduces the production of stress-related hormones like cortisol and increase the production of good chemicals like serotonin. Sound sleep is very important for proper functioning of the body. When your mind works faster than required, you don't get proper sleep. Regular meditation helps in relieving stress and thus improves the quality of sleep. This is also a very good comprehension passage, and this passage is also thematic. In this particular passage, the theme is meditation, how meditation is very much
productive and useful in reducing your stress. The total world is totally surrounded by so many vicious things, ప్రాబ్లమ్స్, హర్డల్స్, డిఫికల్టీస్. అందులో మనం మెడిటేషన్ కనుక నియబద్ధంగా చేస్తే, డైలీ చేస్తే డెఫినెట్లీ మన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే పోవు కానీ మన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ మాత్రం చాలా తగ్గిపోతాయి అని ఈ ప్యాసేజ్ లో అంటున్నాడు అనమాట. ఏమంటున్నాడు, మెడిటేషన్ ని ధ్యానం కూడా అంటారనమాట. ఆ ధ్యానాన్నే ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్. అది మైండ్ అలో చేస్తుంది అనమాట. దట్ విల్ అలో యూ టు ఫోకస్ ఆన్ వన్ థింగ్. అండ్ డెఫినెట్లీ ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ ఐశ్వర్యాలు, ఇవేవైతే మోహాలు ఉంటాయి కదా, దాంతోని మనం డిటాచ్ అయిపోతాం అనమాట. మెడిటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద 8 లింబ్స్ ఆఫ్ యోగా. యోగాలో 8 లింబ్స్ అయితే అందులో మెడిటేషన్ ఒకటి అన్నమాట. ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే, ఈ డివైన్ పవర్స్ అన్ని హార్ట్ లో ఉంటాయి. ఆ హార్ట్ కు మనం రీచ్ అవ్వాలి అంటే, ఆ హార్ట్ లో మనం స్థానాన్ని పొందాలి అంటే అది మెడిటేషన్ ద్వారానే పొందగలుగుతాం అన్నమాట. సో మెడిటేషన్ అనేది మీ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఆన్సర్ గాదు. బట్ డెఫినెట్‌లీ మన బాడీ ఇంకా సోల్‌కి మాత్రం ఒక అద్భుతమైన కనెక్ట్ ఇస్తుందనమాట. మెడిటేషన్ ద్వారా మనకి చాలా ఉపయోగాలున్నాయనమాట. సో, ఈ మెడిటేట్ చేయాలి అంటే మనం ఒక ప్లేస్‌లో ప్రశాంతంగా, శాంతంగా కూర్చొని ఒకటే థింగ్ పైన, ఒకటే థాట్ పైన మనము ఫోకస్ చేయాల. మల్టిపుల్ థింగ్స్ మీద మనం ఫోకస్ అది చేసేటప్పుడు ఇనీషియల్‌గా ఎప్పుడైతే మనం మెడిటేషన్ చేస్తామో మన మైండ్ ఏమో అక్కడ, ఇక్కడ, అక్కడ భ్రమిస్తదనమాట. సో, ఎక్కడ మీరు తరబడకండి. ఎక్కడ డిసప్పాయింట్ అవ్వకండి. ఏవైతే థాట్స్, నెగెటివ్ థాట్సో, పాజిటివ్ థాట్సో మీ మైండ్‌లో వస్తున్నాయో దాన్ని రానివ్వండి. దాన్ని వదిలేయండి. అలా కనుక డైలీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటే ఫస్ట్ కొంచెం ఇబ్బంది అయితుంది. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత అది మీకు ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది. ఆ మెడిటేషన్ అనేది మీకు ప్రెజెంట్‌లో తీసుకొస్తుంది. ఒక అద్భుతమైన మెంటల్ సెరెనిటీని మీకు ఇస్తుందన్నమాట. ప్రపంచంలో ఎన్ని డబ్బులు గట్టినా ఆ ఆనందం, పరమానందం మీకు రాదనమాట. ఎవ్రీ డే మీకొక డిఫరెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అనమాట. ఏదైతే డే అయిపోయిందో దాని గురించి బాధపడొద్దు. ఏదైతే డే మన చేతిలో ఉందో దాన్ని మంచికి చేయాలని మనం ఆలోచించాలనమాట. ఈ మెడిటేషన్ కనుక మనం రోజు చేస్తే మన నరాల పైన ఏదైతే స్ట్రెస్ ఉందో, ఏవైతే నర్వస్ సిస్టమ్‌ని అటాక్ చేస్తుందో అది కూడా చాలా 90-100% అది అయిపోతుందనమాట. మెడిటేషన్ కనుక మనం చేస్తే మన స్ట్రెస్ తక్కువైపోతది. ఒక హ్యాపీ హార్మోన్‌ని క్రియేట్ చేస్తుందనమాట. గుడ్ కెమికల్స్, దాన్ని సెరోటోనిన్ అంటారనమాట. సౌండ్ స్లీప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎప్పుడైతే మన మైండ్ చాలా ఫాస్ట్‌గా వర్క్ చేస్తుందనుకో, అప్పుడు అనుకోవాలా మన స్లీప్ ప్యాటర్న్ అనేది బాలేదు. మనకు అడిక్వేట్ స్లీప్ అనేది దొరకలేదనమాట. ఫైనల్‌గా ఆయన ఈ ప్యాసేజ్‌లో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, మనము నియబద్ధంగా, క్రమబద్ధంగా మెడిటేషన్‌ని చేస్తే మన స్ట్రెస్‌ని తక్కువ చేస్తుంది. మన క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్‌ని పెంచుతుంది. సూపర్ ప్యాసేజ్ అండి. ఇందులో గూడా ఎక్కడ కాంప్లెక్సిటీ అనేది మనకి ఎక్కడ దర్శించలేదు. ఎక్కడ కనిపియలేదండి. చక్కగా దీని యొక్క క్వెషన్స్ ఏవున్నాయో దాన్ని చదివి ఆన్సర్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నిద్దాం. While practicing medicine while practicing meditation, a person should not sit in one place. అయ్యో! ఇదేంది విపరీతంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే మనం మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తామో, అప్పుడు మనం ఒక ప్లేస్‌లో కూర్చోవాలా. ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ మల్టీ టాస్కింగ్. మల్టీ టాస్కింగ్ మీద ఫోకస్ చేయొద్దండి. సింగిల్ టాస్క్ మీద ఫోకస్. క్లోజ్ హిస్ ఐస్ అండ్ ట్రై. కళ్ళు మూసుకొని పండుకోవాలంటున్నాడు. కాదండి. సో నాట్ కన్‌స్ట్రెయిన్ ఎనీ ఎమోషన్స్ ఆర్ థాట్. యెస్, చెప్పాను కదా! తెలుగులో మీకు బాగా చెప్పాను. ఏవైతే ఫీలింగ్స్, ఏవైతే ఎమోషన్స్ మన మైండ్‌లో వస్తున్నాయో అవి రానియండి. దాన్ని ఆపకండి. అవి మెల్లంగా ఎళ్ళిపోతాయన్నమాట. అది ఎళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏదైతే మీరు ఒక్కటే ఫోకస్ చేస్తున్నారో, ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ మీద కాన్సంట్రేట్ చేస్తున్నారో, ఒకటే థింగ్ మీద ఏదైతే దాని మీద కాన్సంట్రేట్ చేయండి సార్. డెఫినైట్‌లీ గ్రాడ్యువల్లీ మీరు ఒక మంచి మెడిటేటర్ అయిపోతారన్నమాట. సో, ఆన్సర్ ఈస్ వైల్ ప్రాక్టీసింగ్ మెడిటేషన్ ఎ పర్సన్ షుడ్ నాట్ కన్‌స్ట్రెయిన్ ఎనీ ఎమోషన్స్ ఆర్ థాట్స్. మెడిటేషన్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ విచ్ కెమికల్. మెడిటేషన్ కనుక చేస్తే ఈ కెమికల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితుంది. కార్టిసాల్ ఇంక్రీజ్ అయితుందా? కాదు. సెరోటోనిన్ ఇంక్రీజ్ అయితే అబ్సల్యూట్‌లీ లాస్ట్‌లో ఉంది. అడ్రినలిన్ కాదు. వాసోప్రెసిన్ కాదు. డెఫినైట్‌లీ ఇంక్రీజ్ అయ్యేది సెరోటోనిన్. గుడ్ కెమికల్స్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్ కెమికల్స్ లైక్ serotonin. Direct answer. Right? By practicing practicing meditation, a person can achieve harmony between body and soul. Absolutely.
ఇంక్రీజ్ మెంటల్ స్ట్రెస్. మెడిటేషన్ ఉన్నదే మెంటల్ స్ట్రెస్ ని తగ్గించడానికి. ఇతను ఏమంటున్నాడు, మెంటల్ స్ట్రెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. సో తప్పండి. ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ లైక్ కార్టిసాల్. కార్టిసాల్ గురించి అతను ఏం మెన్షన్ చేయలేదు సార్. చూద్దాం ఒకసారి. సెరోటోనిన్ గురించి. మెడిటేషన్ హెల్ప్స్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ హార్మోన్స్ లైక్ కార్టిసాల్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్ కెమికల్స్ లైక్ సెరోటోనిన్. సో దాన్ని రెడ్యూస్ చేస్తుందండి. ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ హార్మోన్ కాదు, రెడ్యూస్. బికమ్ ఎ ట్రావెలర్. మెడిటేషన్ కనుక చక్కగా చేస్తే మనం ట్రావెలర్ అయిపోతామా? కాదు. సో డెఫినెట్లీ ఆ 3 ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 3 ఆప్షన్స్ మనకి చాలా స్పష్టంగా తెలుసు అవి రాంగ్ అని. సో డెఫినెట్లీ మిగిలిపోయినది ఒకటే ఆప్షన్ అనమాట. అది కూడా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. అచీవ్ హార్మనీ బిట్వీన్ బాడీ అండ్ సోల్. డీప్ ఇంటూ హార్ట్ దిస్ రిజల్ట్స్ బిట్వీన్ బాడీ అండ్ సోల్. యా, ఫైండ్ అవుట్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు అనమాట. అందులో 3 కరెక్ట్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఇన్కరెక్ట్. వన్ ఆఫ్ ద 8 లిమ్స్ ఆఫ్ యోగా ఈజ్ మెడిటేషన్. ఎస్, స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాడు అనమాట. యోగాలో 8 లిమ్స్ ఉంటే అందులో ఒకటి. ఎనీవన్ విల్ బికమ్ ఏ కామర్ పర్సన్ ఇఫ్ దే ప్రాక్టీస్ ఎస్, మెడిటేషన్ కనుక మనము క్రమబద్ధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ మనిషి మాత్రం చాలా కామ్ గా అయిపోతాడు. అతని దాంట్లో యాంగ్జైటీ తక్కువ ఉంటుంది, అగ్రెసివ్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది. టు మెడిటేట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్. కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ లో కాదు, కంఫర్టబుల్ ప్లేస్ లో సెట్ చేయాలా. అండ్ బిగిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ మల్టిపుల్ టాస్క్. మల్టిపుల్ టాస్క్ కాదు సార్, సింగిల్ టాస్క్. థింగ్స్ ఆర్ సింప్లీ అవర్ బ్రీతింగ్. అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ సార్. ఈ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ కూడా రాంగ్, మల్టిపుల్ టాస్క్ కూడా రాంగ్. సో ఇది ట్రూ, ఇది ట్రూ, ఇది ఫాల్స్. మెడిటేషన్ హెల్ప్స్ టు రెడ్యూస్ స్ట్రెస్ విచ్ ఎన్హాన్సెస్ ద క్వాలిటీ. ఎస్, ఇది కూడా ట్రూ సార్. సో డెఫినెట్లీ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది సి అనమాట. రైట్. క్వశ్చన్ నంబర్ 74. Right. Select the most appropriate option to improve the underlined segment in the given sentence. If there is no improvement to improve it, select no improvement. In the circumstances, I look forward to receiving your client's check for the sum of rupees 570 within the next 7 days. In the circumstances అంటారు తప్ప on the circumstances అయితే అనరు. ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు రిసీవింగ్. లుక్ ఫార్వర్డ్ అనే ఫ్రేజ్ అనేది ఉంటే లుక్ ఫార్వర్డ్ టు దాని తర్వాత వచ్చేది చిరండే సార్. లుక్ ఫార్వర్డ్ టు బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్. ఇది రూల్ చాలా చక్కగా మనకు నేర్పించారనమాట. ఏంటది? యూజ్ టు, ఇన్ అడిషన్ టు, అకస్టమ్ టు, కమిటెడ్ టు. యూజ్ టు, ఇన్ అడిషన్ టు, custom to, committed to, look forward to, look forward to, look forward to. ఇది కనుక వస్తే, ఇలాంటి ఫ్రేజెస్ కనుక వస్తే డెఫినెట్లీ in the circumstances I look forward to is always followed by gerund sir. It is always followed by gerund. So ఇక్కడ ఏముంది? I look forward to receiving. Receiving is nothing but it is a gerund sir. Look forward to is nothing but it is a gerund అన్నమాట. So look forward to receive is wrong sir. Look forward to miss అయింది. Receiving is also wrong. Look forward to receiving client's check. Receiving your client's check. ఇది కూడా రాంగ్. సో అన్ని చూసిన తర్వాత నాకు ఈ యొక్క పర్టికులర్ సెంటెన్స్ లో ఎలాంటి మిస్టేక్ అనేది కనిపించలేదన్నమాట. ఆప్షన్స్ అన్నిటిని చదివాను అనమాట. ఇన్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు రిసీవింగ్ యువర్ క్లయింట్స్ చెక్ ఫర్ ద సమ్ ఆఫ్ 570
within the next 7 days. Look forward to receive is wrong. Look forward receiving your client's check is wrong. Look forward to receiving your miss అయింది client check is wrong. So answer is what you call no improvement. Select the correct passive form of the given sentence. Select the correct passive form of the given sentence. The villagers were harvesting the crop with great enthusiasm. The villagers were harvesting the crop with great enthusiasm. సో యాక్టివ్ వాయిస్ అన్నమాట. దీన్ని పాసివ్ వాయిస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలా. సో టెన్స్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ? సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్టివ్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే ఏంటి? మీకు ఏమొస్తుంది? వాజు స్లాష్ వర్ ప్లస్ బీయింగ్ plus V3. Subject is villagers were harvesting the crop. The crop is being harvested by the villagers with great enthusiasm. Is being ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ లో యూజ్ చేస్తాం. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్. సో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ గురించి అడుగుతున్నాడు కాదు. సో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ గురించి అడగట్లేదు కాబట్టి దీన్ని నేను ఎలిమినేట్ చేస్తా. ద క్రాప్ వాజ్ హార్వెస్టెడ్. వాజ్ హార్వెస్టెడ్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? సింపుల్ పాస్ట్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నామా? లేదు. ద క్రాప్ వాజ్ బీయింగ్ హార్వెస్టెడ్. వాజు ప్లస్ బీయింగ్ హార్వెస్టెడ్. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ సార్. వాజ్ బీయింగ్ హార్వెస్టెడ్ by the villagers with great enthusiasm is correct. The crop has been harvested by the villagers with great enthusiasm. Has been కూడా అవసరం లేదన్నమాట. సో డెఫినెట్లీ దీన్ని కూడా మనం కొట్టేవచ్చు. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ సి అండి. అబ్సల్యూట్లీ 75th క్వశ్చన్ కూడా చక్కగా మనము సాల్వ్ చేసేసాం. విల్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, క్వశ్చన్ నంబర్ 76. There is a power failure in this particular studio, and definitely right now things are on inverter. Therefore, there will be some fluctuations in the light, but I am very much confident that we are worried about content, not about light. Homonyms anamata. The desert stretch endlessly under the scorching sun. The desert stretched endlessly under the scorching sun. Select the sentence containing a homonym of the highlighted word. So, ఇక్కడ డెజర్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దీనికి హోమోనిమ్ కనుక్కోవాలన్నమాట. ద డెజర్ట్ స్ట్రెచ్. ఇక్కడ డెజర్ట్ ఏమైపోయింది? ఇట్ ఈస్ నౌన్ సార్. డెజర్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ నౌన్. ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ బ్యారన్ ల్యాండ్. పెద్ద విశాలమైన ఓపెన్ బ్యారన్ ల్యాండ్, డ్రై ల్యాండ్, డ్రై barren land, and this is a noun. So the homonym, you all know that what is a homonym. It will be pronounced in the same way, and definitely it will have a little same spelling also, but it has got different meaning. ఇక్కడ అదే డెజర్ట్ ని 4 సెంటెన్స్ లో చక్కగా యూజ్ చేశాడు. The army decided to desert the battle land. The desert was full of sand dunes. The hot desert air was unbearable. They crossed the vast desert on camels. Absolutely fantastic question regarding homonyms. First question lo desert ante edari sir. ఇది నౌన్ అనమాట. ఎడారినే ఇంగ్లీష్ లో డ్రై బ్యారన్ ల్యాండ్ అంటారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఆర్మీ డిసైడెడ్ టు డెజర్ట్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్. ఆర్మీ అనేది బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ లో చాలా చక్కగా కొట్లాడుతుంది. కానీ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఏమైందో మరి వాళ్ళు, దే డిసైడెడ్ టు డెజర్ట్. ఇక్కడ డెజర్ట్ ఈస్ టు అబాండన్, వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం అనమాట. టు అబాండన్, టు లీవ్, టు ఫోర్సేక్, టు లీవ్, టు ఫోర్సేక్. రైట్. సో సేమ్ వర్డ్ సార్, చూడండి ఇది వర్బ్ అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ వర్బ్. రైట్. ద ఆర్మీ
decided to desert the battlefield. The desert was full of sand dunes. మరి ఎడారిలో అన్ని sand dunes ఏ ఉండేది. ఎక్కడ చూసినా అక్కడ మనకి మట్టే ఉంటుందన్నమాట. The desert was full of sand dunes. Desert. ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది నౌన్ గురించి. నౌన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. నౌన్ అంటే barren land. barren land. సో ఇది కాదు. ద హాట్ డెజర్ట్ ఎయిర్ వాజ్ అన్బెరబుల్. డెజర్ట్ లో ఉన్న గాలి ఎప్పుడు హాట్ గానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా డెజర్ట్ నౌన్ గానే యూజ్ చేసింది. ఏ డెజర్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము? బ్యారన్ ల్యాండ్. బ్యారన్ ల్యాండ్. దే క్రాస్డ్ ద వాస్ట్ డెజర్ట్. ఇక్కడ కూడా నౌనే సార్. మాట్లాడుతుంది బ్యారన్ ల్యాండ్ గురించే. సో ఈ మూడు రాంగ్ అండి. అబ్సల్యూట్ రైట్ ఆన్సర్ ఏమైపోయింది? ద ఆర్మీ డిసైడెడ్ టు డెజర్ట్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్. డెజర్ట్ అనే వర్డ్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, సేమ్ స్పెల్లింగ్, కానీ దానికి రెండు డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంది. ఒక డెజర్ట్ ఏమో ఎడారి, ఒక డెజర్ట్ ఏమో వదిలేసి పారిపోవడము. ఆ వదిలేసి పారిపోవడాన్ని ఇంగ్లీష్ లో అబాండన్, లీవ్, ఫర్ సేక్ అంటారు అనమాట. చక్కటి క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. ఎస్. 77. Select the option that is nearest in the meaning to the underlined word and mark your response in the answer sheet accordingly. Synonym kanukola. His speeches were models of brevity. Yeah, beautiful. 4 options ichadu brevity ki: lengthiness, concision, permanence, exemplary. Brevity ante enti? Very powerful word andi. Conciseness, compactness, conciseness, compactness, compression. Yes. Swami Vivekananda's speech were full of brevity. You can see the essay written by Ramesh. It is full of brevity anamata. Absolutely fantastic. That is conciseness, succinct, compact, and compression. Beautiful. Lengthiness, something which is elastic, something which is elongated. And his speech was full of lengthiness. He was talking a lot. When I say he was talking a lot, what does it mean? It is garrulous, verbose, prolixity, chattering, blabbering, chatty, chatterbox. These words we contain. Lengthy ga ఉండేదాన్ని మనం ఎలాస్టిక్, లెంతీనెస్, ఎలాంగేషన్ అవి తీసుకోవచ్చు. దాంతో పాటు మనం వర్డీనెస్, వర్బోసిటీ, ప్రొలక్సిటీ, లాంగ్ విండెడ్నెస్. బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ అండి. చక్కటి వర్డ్స్ నేను మీకు చెప్తున్నాను అనమాట. చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. కాన్సిజన్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై కాన్సిజన్? ఏదైతే బ్రీఫ్ గా ఉంటుందో, టర్స్ గా ఉంటుందో, కాంపాక్ట్ గా ఉంటుందో, పితిగా ఉంటుందో దాన్ని కాన్సిజన్. రైట్? చాలా బ్రీఫ్ గా. సకింట్, టర్స్, కాంపాక్ట్, pithy. Manchi word. Well, nobody is going to have permanence in this world. Everybody has to leave this world. What do you mean by permanence? Permanence means perpetual, never ending, never abating, never ceasing, eternity, nirvana, till doomsday. Lovely words andi. ఎవ్వరూ ఈ ప్రపంచంలో శాశ్వతంగా ఉండరు. ఎవర్ లాస్టింగ్ ని పర్మనెన్స్ అంటారు. పర్పెచువల్, perpetuity, eternal, nirvana. Beautiful. Permanence, endurance అనొచ్చు, imperishability, perpetuity, unceasing, exemplary. Yes, Everest Coaching Point is an exemplary destination to crack SSC CGL. All the educators in Everest Coaching Point has got exemplary knowledge. Exemplary is nothing but something remarkable, noteworthy, phenomenal, outstanding, something which is awe-inspiring, something which is spectacular. చాలా చక్కగా చెప్తారండి. అంటే చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు. I personally feel, and you must agree with me, if at all, if you feel like that. Flawless, faultless, impeccable, ప్రిస్టైన్. అసలైన వొకాబులరీ నేర్చుకుంటున్నాం సార్. ఫ్లాలెస్, ఫాల్ట్లెస్,
అవుట్‌స్టాండింగ్, ఫెనామినల్, స్టార్ వర్డ్ ఆఫ్ ద డే, ఇంపెక్కబుల్. వాట్ ఎ క్వెషన్ సార్! బ్రెవిటీ అనే వర్డ్ ఇచ్చాడనమాట. దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? చక్కగా ఉండడం, చిన్నగా ఉండడం, తక్కువగా ఉండడం, కాంపాక్ట్‌గా ఉండడం. కాంపాక్ట్‌కి అపోజిట్ ఆహ్, నియరెస్ట్ ఇన్ మీనింగ్ సారీ. నియరెస్ట్ ఇన్ మీనింగ్. సో, మనం ఎలిమినేషన్ మెథడ్‌లో కనుక చూస్తే ఏదొస్తుంది ఆన్సరు? బ్రెవిటీ అంటే ఎగ్జాంపులరీ వస్తుందా? ఫ్లాలెస్, ఫాల్ట్‌లెస్ రాదు. పర్మనెన్స్ వస్తుందా? రాదు. సో, డెఫినెట్‌లీ బ్రీఫ్, సక్సెంట్, టెర్స్. లెంతీనెస్ గూడా రాదనమాట. అబ్సల్యూట్‌లీ ఆన్సర్ ఈస్ బి సర్. కాన్సిజన్. లవ్లీ క్వెషన్ ఆఫ్ ద డే. ద ఆన్సర్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ బి. ఆహ్, 78 to win. Premchand was born at Lamahi, a village about 4 miles away from Benares on 31st July 1880. He descended from a family that owned some 6 bighas of land and ran a large family. Premchand's grandfather, Gursaha Lal, was a Patwari. His father was Ajaib Lal, a clerk in the post office earning about 25 rupees a month. His mother was Anandi Devi, a good-natured and accomplished woman, a reminiscent of Bade Ghar Ki Beti. It is to be noted that the heroine of this story is called Anandi. Right. The childhood of Premchand was spent in the village. He was a sporty and a lively boy, very fond of playing about, stealing things from the fields. He had a sweet tooth and was particularly fond of raw sugar. At Lamahi, he had his early schooling and picked up some Urdu and Persian from a Maulvi Sahib. It is on record that he was severely punished for stealing a rupee. His story, Kazaki, is based on his own childhood memories. Kazaki was a postal messenger who traveled a long distance and always brought back something with him for the child Premchand. In the short story, he brings a little deer. Actually, lit is very supple, sir. A little deer for the child and is dismissed for the dereliction of duty because chasing the deer had entailed great delay in returning to the post office. Kazaki is a human figure full of dignity and self respect, with the milk of human kindness overflowing within him. It may be noted here that Premchand was a pen name adopted by the author later on in years. He was named Dhanpatraya, and when he started writing short stories as a government servant, the pen name used by him was Nawab Rai. Many described him as a Nawab throughout his life. When the government proscribed his first collection of short story, Shozavatan, Premchand discarded the pseudonym Nawab Rai, and all his later work appeared under the pen name Premchand. This is an absolute beauty. This particular, what you called comprehension passage, is very, very lucid అండ్ ఎక్స్‌ప్లిసిట్. ఇది పెద్దగా నేను గొప్పగా చెప్పే అవసరం లేదు. ఒక కథ లాంటిదనమాట. 'ప్రేమ్‌చంద్' అనమాట. 'ప్రేమ్‌చంద్' వాళ్ళ తాతగారి పేరేంటి? వాళ్ళ అమ్మగారి పేరేంటి? 'ప్రేమ్‌చంద్' ఎక్కడ పుట్టాడు? వాళ్ళకి ఎన్ని ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి? 6 బిగాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉండే అనమాట. ఒక బిగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.6 ఏకర్స్. ఆల్‌మోస్ట్ 2500 స్క్వేర్ యార్డ్స్ అనమాట. ఆల్‌మోస్ట్ ఇంచుమించు అనమాట. సో, చిన్నప్పటి నుంచి అతను వాళ్ళ మదర్ పేరు వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు అజయ్ లాల్ అండ్ అతను ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్‌లో వర్క్ చేస్తున్నాడనమాట. 25 రూపీస్ పర్ మంత్ అనమాట. అమ్మ పేరు ఆనంది దేవి. ఆ పేరు అనంగానే మనకి గుర్తొస్తుందనమాట. పాస్ట్ రెమినిసెంట్ అండ్ పాస్ట్ మెమోరీస్ అనమాట. 'బడే ఘర్ కి బేటీ' అనేది. అందులో ఆ యొక్క పిక్చర్‌లో ఎపిసోడ్ టీవీ సీరియల్‌లో ఆమె పేరు గూడా ఆనంది దేవి అనమాట. మనకది గుర్తొస్తుందనమాట. సో, చిన్నప్పటి నుంచి అతను చాలా లైవ్లీగా ఉన్నాడనమాట. చాలా ఎక్కువగా అటు ఇటు తిరిగేవాడు. స్పెషల్లీ చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేసేవాడనమాట. ఒకసారి అతనికి పనిష్మెంట్ గూడా దొరికిందనమాట. ఓ రూపాయి దొంగిలించినందుకనమాట. సో, చిన్నప్పుడు అతనికి ఇంట్రెస్ట్ కొద్దిగా స్టడీస్‌లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండే కాబట్టి కొద్దిగా ఉర్దూ, పర్షియన్ అనేది ఒక మౌల్వి సాహిబ్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడు. కానీ అందరికంటే అద్భుతమైన థింగ్ ఇక్కడ మనకు కనిపించేదేందంటే, 'ఖజాకీ' అనేది ఒక స్టోరీ అనమాట. అతని యొక్క చైల్డ్‌హుడ్ మెమోరీస్ పైన ఆధారపడి ఉందనమాట. అందులో 'ఖజాకీ' అనేది ఒక పోస్టల్ మెసెంజర్.
చాలా చాలా దూరంగా పోతాడు. లెటర్స్ ఇచ్చేస్తూ వస్తాడు. కానీ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ప్రేమ్‌చంద్‌కి ఏదో ఒకటి తెస్తాడు. ఒకసారి ఏమైందంటే వచ్చేటప్పుడు ఒక చిన్న డియర్‌ని తీసుకొచ్చాడన్నమాట. ఆ డియర్ అనేది చాలా లిత్‌గా సపుల్‌గా ఉండే చాలా ఫాస్ట్‌గా ఉరికింది. దాన్ని పట్టుకోవడానికి టైం వేస్ట్ అయిపోయిందని. రాంగానే వాళ్ళేం చేసిర్రంటే ఆ కజాకి అనే పర్సన్‌ని వాట్ యూ కాల్ రిటనింగ్ ఎ హ్యూమన్ ఫిగర్ ఫుల్ ఆఫ్ వాస్ అ షార్ట్ స్టోరీ బ్రింగ్ అతన్ని తీసేసారనమాట. హి వాస్ సంథింగ్ కజాకి వాస్ సపోజ్డ్ టు ట్రావెల్ టు వితిన్ అండ్ హి బ్రింగ్స్ డెరిలిక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీ డిస్మిస్. అతన్ని డిస్మిస్ చేసేసారు సార్. ఎందుకంటే నీ డ్యూటీ నేను సరిగ్గా డెరిలిక్షన్ అంటే కేర్‌లెస్‌నెస్. నేను సరిగ్గా చేయలేదు కాబట్టే డిస్మిస్ చేశారు. కజాకి అనేవాడు చాలా ఉత్తమం పర్సన్ అన్నమాట. చాలా డిగ్నిఫైడ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్‌తో ఉండేవాడు. అతని దాంట్లో ఆ హ్యూమన్ కైండ్‌నెస్ అనేది చాలా గట్టిగా నిండుందనమాట. సో, యాక్చువల్లీ ఈ 'ప్రేమ్‌చంద్' అనేది ఒక పెన్ నేమ్ సార్. అస్సలు నేమ్ ఆయనది ధనపత్ రాయ్ అనమాట. ఎప్పుడైతే ఆయన షార్ట్ స్టోరీస్ రాయడం మొదలుపెట్టాడో ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్‌గా అతనికి ఇంకో పెన్ నేమ్ ఇచ్చారు 'నవాబ్ రాయ్' అనమాట. ఎప్పుడైతే అతని యొక్క ఫస్ట్ నవల్ పబ్లిష్ అయిందో ఆ నవల్‌ని వాళ్ళు బ్యాన్ చేసేసారు. నవల పేరు 'సోజే వతన్' అనమాట. ఆయనకు కోపం వచ్చేసి సర్లే మీ పేరు నాకెందుకులే అనేసి ఆ 'నవాబ్ రాయ్' అనే పేరుని పక్కన పెట్టేసి ఆయన కొత్తగా పేరు పెట్టుకున్నాడు 'ప్రేమ్‌చంద్' అనమాట. చాలా చక్కగా మనం దీన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం అనమాట. హూ అడాప్టెడ్ ద పెన్ నేమ్ 'ప్రేమ్‌చంద్'? అజయ్, అజయ్ లాల్ వాళ్ళ ఫాదర్. సో, తీసేయండి. గుర్సాహిలాల్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదరు. యాక్చువల్ పేరు ఈస్ ధన్‌పత్ రాయ్. హిస్ రియల్ నేమ్ ఈస్ ధన్‌పత్ రాయ్. రైట్? మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 విత్ లిస్ట్ 2 టు కంప్లీట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇలాంటి క్వెషన్స్ కూడా అడిక్విటీ మోడల్‌లో ఇస్తున్నాడన్నమాట. అజయ్ లాల్ ఎవరు? ప్రేమ్‌చంద్స్ ఫాదర్. నవాబ్ రాయ్ ఏంటి? పెన్ నేమ్ యూజ్డ్ ఫర్ షార్ట్ స్టోరీస్. లమ్హాయి, లమ్హాయి ఏంటి? బర్త్ ప్లేస్. ప్రేమ్‌చంద్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గుర్షాహిలాల్. సో, ఏది వస్తుంది? ఏ 2, 2 నుంచి స్టార్ట్ అయితుంది. 2 బి 4 సి సి ఎక్కడుంది? సి 1 డి 3 డి 3 సో డి 3 2 తోని స్టార్ట్ అయితుంది. ఇదొక్కటే 2 తోని స్టార్ట్ అయితుంది సార్. సో ఆన్సర్ ఈస్ బి సార్. అకార్డింగ్ టు ద passage, Anandi is the heroine of అకార్డింగ్ టు ద passage, Anandi is the heroine of ఏంటి? ఖజాకియా, బడే ఘర్ కి బేటియా, సోజే వతనా, గబనా. ఇవన్నీ ప్రేమ్‌చంద్ రాసిన పుస్తకాలే. సో గబన్ గాదు, సోజే వతన్ గాదు, ఖజాకి గాదు, బడే ఘర్ కి బేటీ. ఆనంది అని. ఆనంది దేవి గుడ్ నేచర్ బడే ఘర్ కి బేటీ. ఇట్ ఇస్ టు బి నోటెడ్ దట్ ద హీరోయిన్ ఆఫ్ దిస్ కాల్డ్ ఆనంది. రైట్? ధన్‌పత్ రాయ్, నవాబ్ రాయ్, ప్రేమ్‌చంద్ వాస్ అట్ లమహి, అజయ్ లాల్, grandfather Gursahalal. One of Premchand's short story is about character from real life named Kazaki. Who was he? Kazaki was a postal messenger. Coachman అనమాట. Kazaki, a postal messenger. Yeah. Next question. In this question, 4 words are given, out of which only one is misspelled. Telepathy, antipathy, sympathy, apathy. Telepathy correct sir. Antipathy lo ANTI. So answer is B. Sympathy wrong. Sympathy correct. Apathy correct. Telepathy is the art of reading one's mind. సో నేనిక్కడ ఉండి నా ముందు ఎవరైనా ఉన్నారనుకో, అతన్ని అడగకుండా, మాట్లాడకుండా
చెయ్యిలతో జెస్చర్ చెయ్యకుండా, సిగ్నల్ చెయ్యకుండా అతను ఏమనుకుంటున్నాడో, అతను ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో అది నేను తెలుసుకోగలను. ద ఆర్ట్ ఆఫ్ రీడింగ్ వన్స్ మైండ్ ఇస్ కాల్డ్ టెలిపతి. దాన్నే క్లార్వాయన్స్, సిక్స్త్ సెన్స్ కూడా అంటారనమాట. మైండ్ రీడింగ్ మంచి వర్డ్ నేర్పించానండి, క్లార్వాయన్స్. యాంటిపతి అంటే ఎనిమోసిటీ సార్. యాంటిపతి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనిమోసిటీ, హాస్టిలిటీ, అవర్షన్, hatred, dislike, abhorrence, abominate, loath, despicable. All are absolutely tier to cracker of words. Antipathy is aversion, hatred, hostility, animosity, loathing or loaths. Sympathy is love, compassion, pity, solace. I have a lot of sympathy and a lot of caring for you, solace for you, compassion for you. Pity, solace, caring, compassion. Apathy is nothing but indifferent ga undadam, not interested ga undadam, uninterested, unemotional, impassive, unconcerned, lukewarm, half-hearted. Apathy is nothing but lack of interest, unconcerned, or one who is not interested ni one who is lazy kuda anochu. Lazy, lethargic, languor, lassitude, torpor, torpid, lackadaisical. అలా ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ లో కూడా మనం రాసుకోవచ్చు సార్. ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ సినోనిమ్సే. సో అపతి ఇస్ రియల్ మీనింగ్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, అన్కన్సర్న్డ్, అన్ఇంట్రెస్టెడ్, డెజల్టరీ, ఇండిఫరెన్స్, అన్కన్సర్న్డ్, లాంగ్వార్, లాసిట్యూడ్. బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. మంచి వర్డ్స్ కదండి, నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఆన్సర్ ఈస్ బి, మిస్పెల్డ్ వర్డ్ యాంటీపతి, రైట్. We'll go on to the next question. 83. His attitude vexes me sometimes. Question chala tricky question andi. His attitude vexes me sometimes. I am vexed by his attitude. Vexes అనేది V1 కదా. Is, am, are plus V3. I am vexed by his attitude అని కరెక్టే అనిపిస్తుంది. I am vexed by, అక్కడ సమ్ టైమ్స్ లేదు కాబట్టి దీన్ని తీసేద్దాం, కన్ఫ్యూజ్ ఎందుకు. I am vexed by his attitude sometimes. ఇది కూడా కరెక్టే అనిపిస్తుంది. I am vexed by his attitude sometimes. I was vexed, ఇక్కడ వాజ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని తీసుకోం సార్, కరెక్టే అనిపిస్తుంది. I am sometimes vexed at his attitude. మరి ఏది కరెక్ట్? డెఫినెట్లీ చాలాసేపు టైం పడుతుంది, దాన్ని అవాయిడ్ చేయ. ఐ ఆమ్ వెక్స్డ్ బై హిజ్ యాటిట్యూడ్ సమ్ టైమ్ ఇస్ రాంగ్. ఈ అడ్వర్బ్ అనేది ఎప్పుడైనా, సమ్ టైమ్స్ అనే అడ్వర్బ్ ఎప్పుడైనా వెక్స్డ్ ముందు పెట్టాలా. ఐ ఆమ్ వెక్స్డ్, అడ్వర్బ్ అనేది ముందు పెట్టాలా. అట్ హిజ్ యాటిట్యూడ్ అంటాం. సో ఆన్సర్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ డి సార్. బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ అండి. క్వశ్చన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ బ్యూటిఫుల్. Right? We'll move on to the next question. Active passive voice. Transformation of sentence. Why do you tell a lie? Why do you tell a lie? What is the answer? Questions anni chinnave kani chala tricky questions, sir. Right? Tell is V1 same, is, am, are plus V3. Right? Subject, verb, object. Why a lie told by you? మాకు ఈజ్ మిస్సింగ్ ఉంది కాబట్టి తీసేస్తాను. వై ఈజ్ అ లై బీ టోల్డ్? బీ టోల్డ్ అవసరం లేదు సార్. వై ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. a lie, why is a lie told? Tell, V3, told by you. అబ్సల్యూట్లీ రైట్ సార్. వై ఈజ్ అ లై బీయింగ్ అవసరం లేదు. బీయింగ్ అనేది ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ ఫామ్ లో వస్తుంది, కంటిన్యూస్ ఫామ్ లో వస్తుంది, దీన్ని తీసేస్తాను. రైట్, ఫెంటాస్టిక్ సార్. మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు సార్. ఈజ్ ఆస్కింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టు.
Identify the idiom with a false meaning. Take it with a grain of salt to fully believe something. On the thin ice, on thin ice, in a risky or dangerous situation, hit the nail on the head to be exactly right, jump the gun, to act too soon or premature. బ్యూటిఫుల్ సార్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు. చక్కగా స్మార్ట్ గా ప్రిపేర్ అయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం చక్కగా ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు సార్. సో ఏది రాంగ్ సార్? టేక్ ఇట్ విత్ అ గ్రెయిన్ ఆఫ్ సాల్ట్ టు బిలీవ్ సంథింగ్. అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ సార్. నాట్ టు బిలీవ్ సంథింగ్. They are saying that there are rumors that they are, both are going to be married, but I personally feel you have to take it with some salt. అంటున్నారు వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటా అంటున్నారు, కానీ అది అయ్యే పని కాదు సార్. సో ఇక్కడ ఫుల్లీ బిలీవ్ సంథింగ్ కాదు సార్, నాట్ టు బిలీవ్ సంథింగ్ ఫుల్లీ. రైట్ సార్? సో ఇది రాంగ్ అండి. దిస్ ఇస్ రాంగ్. On thin ice, in a risky or dangerous situation, the company is on thin ice because they have got huge financial loss. కంపెనీ అనేది చాలా రిస్కీ, చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఉంది ఎందుకంటే లేటెస్ట్ గా ఆ కంపెనీలో చాలా హ్యూజ్ లాస్ జరిగింది. సో డెఫినెట్లీ రిస్కీ ఆర్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ అనేది కరెక్ట్ సార్. హిట్ ద నెయిల్ ఆన్ హెడ్ టు బి ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. ఎస్, జైన్ సార్ హిట్ ద నెయిల్ ఆన్ హెడ్ వెన్ హీ టోల్డ్ దట్ వొకాబులరీ ఈజ్ అ గేమ్ చేంజర్. కరెక్ట్ చెప్పారు సార్. పర్ఫెక్ట్ గా వొకాబులరీ వచ్చింది అంటే ప్రపంచంలో మీ యొక్క విజయాన్ని ఎవ్వరు ఆపలేరు. టు బి ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. జంప్ ద గన్, టు యాక్ట్ టూ సూన్ ఆర్ ప్రిమెచ్యూర్లీ. టు యాక్ట్ టూ సూన్ ఆర్ ప్రిమెచ్యూర్. యా, ద పబ్లిషింగ్ హౌస్ జంప్ ద గన్ బై పబ్లిషింగ్ ద రిపోర్ట్ వితౌట్ ఇట్ బీయింగ్ వెరిఫైడ్. రిపోర్ట్ వెరిఫై చేయకుండానే అది కరెక్టా రాంగా సత్యమా అబద్ధమా ఏం తెలియకుండా ఎవరిని ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా రిపోర్ట్ ని పబ్లిష్ చేసేసారు. సో ఇట్ హాస్ జంప్ ద గన్. యాక్చువల్లీ వెరిఫై చేయాలి కదా అది కరెక్టా కాదా అనేసి రిపోర్టు. సో ఇది కూడా కరెక్ట్ సార్. సో ఐడెంటిఫై ద ఇడియం విత్ ఎ ఫాల్స్ మీనింగ్ is nothing but take it with a grain of salt. To fully believe something is wrong, sir. Not believe something is correct. Chronological order, parajumble, arrangement of sentences. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. Omnivores get energy and nutrients from plant and animal material by digesting carbs, protein, fat, and fiber, and metabolizing the nutrients and energy of the sources ingested. The many diverse animals categorized as omnivores may be divided into subcategories based on their dietary habits. An omnivore is an animal that can feed and thrive on both plant and animal substances. They also have the capacity to integrate food sources like algae, fungi, and bacteria into their డైట్. బ్యూటిఫుల్. చదివిన తర్వాత నాకు చక్కగా తెలిసింది ఒకటే ఏంటంటే ఇది ఓమ్నివోర్ గురించి చెప్తుందన్నమాట టోటల్. కానీ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుందో అదే చెప్పాలా. ఓమ్నివోర్స్ గెట్ దర్ ఎనర్జీ అండ్ న్యూట్రియన్స్. ఇమీడియట్ గా ఓమ్నివోర్స్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎనర్జీ, న్యూట్రియన్స్, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ ఆ మెటీరియల్స్ నుంచి వస్తాయని చెప్పడం అనేది కరెక్ట్ అయితే కాదు. ఏతోనేమైనా ఆప్షన్ ఉంటే తీసేసేయండి. రైట్. ద మెనీ డైవర్స్ యానిమల్స్ కేటగరైజ్డ్. సో బీతోనే ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందా? తీసేయండి, లేనే లేదు. సో డెఫినెట్లీ మన పారాజంబుల్ ఏదైతే ఉందో అది అన్ ఓమ్నివోర్ ఈజ్ అన్ యానిమల్ దట్ కెన్ ఫీడ్ అండ్ థ్రైవ్ ఆన్ బోత్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ సబ్స్టెన్సెస్. 100% మీ అందరికీ తెలుసు ఓమ్నివోరస్ అంటే బోత్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ సబ్స్టెన్సెస్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, దాని తర్వాత సో చెప్తుంది ఏంటి? ఓమ్నివోర్స్. ఓమ్నివోర్స్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటి? ఓమ్నివోర్స్ గెట్ ఎనర్జీ అండ్ పర్పస్ ఆర్ న్యూట్రిషన్. సో ఓమ్నివోర్ యానిమల్స్ ఏంటి, అవి ఏం తింటాయి, వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? ఓమ్నివోర్స్ గెట్ ఎనర్జీ అండ్ nutrients from plant and animal materials by digesting carbs, protein, fats and fibers and metabolizing the nutrients and energy. ఓకే, దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది? ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాడ్ చేస్తుంది. ఏంటి? అవే కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? They also have the capacity to integrate food sources like algae, fungi and bacteria. లాస్ట్ కి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇది లాస్ట్ కంక్లూజన్ అన్నమాట.
Conclusion. This is a conclusion. The many diverse animals categorized as omnivore may be divided into subcategories based on their dietary habits. సో వచ్చిందేంటి సితో స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత న్యూట్రిషన్ సిఏ అంటున్నా, దాని తర్వాత డి అంటున్నా, దాని తర్వాత బి సిఏడిబి సిఏబిడి సిఏడిబి. అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి. ఓకే. Addressing the Lagu Udyog Bharti's Maharashtra Adhivesan in Mumbai, Mrs. Sitaram said, Medium, small, and micro enterprises must not ignore the necessity and use of technologies like AE and LOT to improve their efficiency and productivity. Union Finance Minister Mrs. Nirmala Sitaram today said that medium, small, and micro enterprises has become a huge force in India's Amrit Kal if they become early adopters of technology and digitization, stating that the government is ready to provide all assistance. The finance minister asked the MSMES to undertake database research with the help of its association. She added that research will help MSMES increase their market access and eventually help India become an economic superpower. సో ఇక్కడ టోటల్ 4 లైన్స్ చదివిన తర్వాత మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు మీడియం, స్మాల్ అండ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారనమాట. సో ఆవిడ గారు ఏదో ఒక ఫంక్షన్‌కెళ్లారు. ఆ ఫంక్షన్‌లో ఆ ఫంక్షన్ అనేది మహారాష్ట్ర అధివేశన్ ఇన్ ముంబైలో జరిగిందనమాట. అక్కడే నిర్మలా సీతారామన్ చెప్తుందనమాట. ఆ! మీరు మాత్రం ఆహ్, ఈ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో స్పెషల్లీ మార్కెట్‌లో వచ్చిన కొత్త టెక్నాలజీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ లాట్‌ని కనుక యూజ్ చేస్తే డెఫినెట్‌లీ మీరు మీ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అండ్ ప్రొడక్టివిటీని పెంచొచ్చు. సో, డెఫినెట్‌లీ మీరు ఇవన్నీ చెయ్యండి. మీకేమైనా అవసరం పడితే డెఫినెట్‌లీ మేమున్నాము. మా యొక్క డిపార్ట్‌మెంట్ ఉంది మీకు హెల్ప్ చేయడానికి అని చెప్తుందనమాట. సో, డెఫినెట్‌లీ ఫస్ట్ ఇదే వస్తుంది సార్. యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ Sitharaman told that medium, small, and micro enterprises have become a huge force in India's Amrit Kal. In Amrit Kal, Swarna Yugam, Amrita Yugam anta Swarna Kal. If they become early adopters of technology and digitization. Addressing the Lagu Udyog, BA. Yes. First time మాట్లాడుతుంది. Addressing the Lagu Udyog Bharti's Maharashtra Adhivesan in Mumbai. సీతారామన్ గారు ఏం చెప్పారు అంటే ఈ ఎంఎస్ఎంఎస్ మస్ట్ నాట్ ఇగ్నోర్ ద నెసెసిటీ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ లాట్ టు ఇంప్రూవ్ దర్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ. సిఏతో ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందా? సారీ, బిఏతో ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందా? బీసీ బిడి. ఎస్, సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది? దాని తర్వాత చెప్తుంది అనమాట, ఇది ఒక అమృత కాలము, మీరు మాత్రం చాలా చక్కగా ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయండి. ఈ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడానికి మీకేమైనా అసిస్టెన్స్ కావాలి అంటే డెఫినెట్లీ మేము యూజ్ ఇయ్యడానికి సిద్ధంగాను. స్టేటింగ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ ఇస్ రెడీ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ అసిస్టెన్స్. సో బి ఏ సి లాస్ట్లో షీ యాడెడ్ అనే వర్డ్ మనకు ఒక క్లూ వర్డ్. సచ్ రీసెర్చ్ విల్ హెల్ప్ MSMES increase their market access and eventually help India become an economic superpower. క్లోజ్ టెస్ట్ అండి. చక్కగా చదివి అర్థం చేసుకొని మెల్లంగా ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఓకే. Organic farming is a dash and eco-friendly agricultural approach that embraces the principle of nature. By avoiding synthetic fertilizers, pesticides, and genetically modified organisms, organic farmers dash soil health, biodiversity, and environmental preservation through crop rotation, composting, and natural pest control. They maintain dash balance with the ecosystem. Organic farming not only ensures healthier produce free from dash chemicals but also promotes long-term soil fertility. By supporting local communities and reducing carbon emissions, this method of farming contributes to a healthier planet. Embracing organic
practices signifies a/an commitment to a greener future and a more resilient food system. సూపర్ అండి. చిన్నగా, చక్కగా, అద్భుతంగా ఉంది. టోటల్ ఈ యొక్క క్లోజ్ టెస్ట్‌లో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. చెప్తున్నాడు ఏందంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది ప్రపంచంలో అందరికంటే అద్భుతమైన ఎకో ఫ్రెండ్లీ అగ్రికల్చర్. పూర్వకాలంలో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగే జరిగేది సార్. ఇప్పుడిప్పుడే ఈ ఫెర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ వచ్చి సర్వనాశనం చేసేసాయి. ఎందుకంటే ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది నేచర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్‌ని 100%గా పాటిస్తుందనమాట. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు సింథటిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ, పెస్టిసైడ్స్ కానీ, జెనెటిక్ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ అవి యూజ్ చేయరు. ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే డెఫినెట్లీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేసేవాళ్ళు మెయిన్ సాయిల్ హెల్త్‌ని, బయోడైవర్సిటీని, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రిజర్వేషన్‌కి టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తారు. దాన్ని ప్రిజర్వ్ కూడా చేస్తారు. ఎలా ప్రిజర్వ్ చేస్తారు? డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఫస్ట్ చేసేది క్రాప్ రొటేషన్. దాని తర్వాత వాళ్ళు కంపోస్టింగ్ అన్నమాట. నేచురల్ మాన్యూర్ వాడతారు. నేచురల్ పెస్ట్ కంట్రోల్ మామూలుగా ఇవి జల్లేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ, పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఇవన్నీ జల్లేసి చేయరు. వాళ్ళు ఒక అద్భుతమైన బ్యాలెన్స్ ఎకోసిస్టమ్‌తోని మెయింటైన్ చేస్తారు. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తే గనక మనకు వచ్చే పంట మాత్రం చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది. కెమికల్స్‌తోని ముక్తి ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ప్రమోట్ ఆ సాయిల్ గూడా లాంగ్ టర్మ్ దాకా పనికొస్తది సార్. సాయిల్ ఎక్కడ దాని యొక్క ప్రొడక్టివిటీని కోల్పోదు సార్. ప్రొడక్టివిటీని లూజ్ చేయదు. సో, దాంతో పాటు ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఏం చేస్తుందంటే లోకల్ కమ్యూనిటీస్‌ని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తదనమాట. అండ్ డెఫినెట్ మీ అందరికీ తెలుసు ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తా ఉంటే కార్బన్ ఎమిషన్స్ తగ్గిపోతాయి. ఆ! అండ్ డెఫినెట్‌లీ ఇట్ లీడ్స్ టు ఎ హెల్తియర్ ప్లానెట్. సో, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్‌ని కనుక మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్‌లీ మనకొక అద్భుతమైన ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. గ్రీన్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. టోటల్ వరల్డ్ చాలా డైనమిక్, రెసిలియంట్‌గా ఉంటుందన్నమాట. ఫుడ్ రిసోర్సెస్‌కి ఎప్పుడు మనకు కరువుండదు. చలో. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ ఎ సస్టైనబుల్ అండ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఈజ్ ఎ కాంప్లికేటెడ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ టోనే పాజిటివ్ సార్. ఆర్గానిక్ థింగ్స్ దొరకడమే కష్టమైతుంది. టోనే పాజిటివ్ ఉంది. టోన్ ఇట్‌సెల్ఫ్ ఈస్ పాజిటివ్. కాంప్లికేటెడ్ అంటే ఏంటి? కాంప్లెక్స్, డిఫికల్ట్, హార్డ్. పెరిషబుల్ అంటే ఏంటి? డెస్ట్రాయబుల్. సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఎఫిమరల్, ట్రాన్సిటరీ, షార్ట్ లివ్డ్. టిమిడ్ అంటే ఏంటి? షై, కోవర్డ్, టిమోరస్, టిమిడ్. టిమిడ్‌కి ఆ సెంటెన్స్‌కి సంబంధం లేదు. పెరిషబుల్‌కి సంబంధం లేదు. నెగెటివ్ వర్డ్ కాదు. దిస్ ఇస్ ద సస్టైనబుల్. అబ్సల్యూట్‌లీ ఒక అద్భుతమైన వర్డ్ మీ యొక్క బోర్డ్ మీద ఉందన్నమాట. సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వయబుల్ అంటారు. మెయింటైనబుల్ ఆర్ వయబుల్. సో, ఆన్సర్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్డ్ ఏ. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్వెషన్? Organic farming is a sustainable and eco-friendly agricultural approach that embraces the principle of nature by avoiding synthetic fertilizers, pesticides, and genetically modified organisms. Organic farmers dash soil health, influence soil health, accentuate soil health, prioritize soil health, patronize soil. Abbo, manchi English and super English. What will they do? What they do? Huh? Influence ante enti? Do I influence with my teaching? Yes, sir. Do you definitely affect? Right? This is a wonderful word. Accentuate ante enti? What do you mean by accentuate? దేని మీదైనా ఎంఫసైజ్ చేయడం, స్ట్రెస్ చేయడం. స్ట్రెస్ ఆర్ ఎంఫసైజ్. ప్రయారిటీ మీన్స్ ఇంపార్టెన్స్. ఇంపార్టెన్స్. Patronize means support, admire, help. సో ఏమొస్తుంది? బై అవాయిడింగ్ సింథటిక్ ఫెర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ అండ్ జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్గానిక్ ఫార్మర్స్ డాష్ సాయిల్ హెల్త్. సాయిల్ హెల్త్ కి అద్భుతమైన ప్రయారిటీ ఇస్తారు సార్. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చెయ్యరు, స్ట్రెస్ చేయరు, ప్రయారిటైజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారనమాట. ప్యాట్రనైజ్ కాదు. దేని ద్వారా? బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ త్రూ క్రాప్ రొటేషన్, కంపోస్టింగ్ అండ్ న్యాచురల్ దే మెయింటైన్ ఎ డాష్ బ్యాలెన్స్. అకేషనల్ బ్యాలెన్సా? సంబంధం. అకేషనల్ అంటే అప్పుడప్పుడు. హార్మోనియస్, ఫ్రెండ్లీ బ్యాలెన్స్, కంజీనియల్ బ్యాలెన్స్, హ్యాపీ బ్యాలెన్స్. హారిబుల్ అంటే ఆఫుల్, టెంపరరీ అంటే తాత్కాలికంగా, అకేషనల్ అంటే
ఇంటర్మిటెంట్, అప్పుడప్పుడు. హార్మోనియస్ ఇస్ గుడ్ బ్యాలెన్స్ అని రాస్తా. హెల్దీ బ్యాలెన్స్ అని రాస్తా. హారిబుల్ అంటే ఆఫుల్ రాస్తా. టెంపరరీ అంటే షార్ట్ లివ్డ్ అని రాస్తా. టెంపరరీ పనికిరాదు, హారిబుల్ పనికిరాదు, అకేషనల్. హార్మోనియస్ ఇస్ రైట్. హార్మోనియస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. With the ecosystem, organic farming not only ensure healthier produce free from dash chemicals, harmless chemicals వస్తాయా? కెమికల్స్ ఎప్పుడు హార్మ్ఫుల్ ఉంటాయి. హిలేరియస్ కెమికల్స్ ఉంటాయా? హెల్దీ కెమికల్స్. హార్మ్ఫుల్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. డెలిటీరియస్, డెట్రిమెంటల్. హెల్దీ అంటే రోబాస్ట్, రగ్గడ్, బ్రౌనీ. హిలేరియస్ అంటే కామికల్, ఫన్నీ. హార్మ్లెస్ అంటే బెనైన్. అన్ని వొకాబులరీ కూడా నేర్పించేసా మీకు, అంత సూపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి. డెలిటీరియస్, డెట్రిమెంటల్. అందుకే చెప్పా, వొకాబులరీ ఒక్కసారి నేర్చుకున్నారు అంటే పడట్లేదు. వొకాబులరీ నేర్చుకున్నారంటే చూడండి ఎంత ఈజీగా సాల్వ్ చేసేస్తాము. అన్నిటికి మీనింగ్స్ రాసేసా. ఇండైరెక్ట్ గా మీకు ఒక క్వశ్చన్, వొకాబులరీ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను అనమాట. సో ఇలా చక్కగా మనం వొకాబులరీ కనుక మన చేతుల్లో గుప్పెట్లో ఉంటే ఏ క్వశ్చన్ అయినా మనకి చెల్లి గవ్వ అయిపోతుంది అనమాట. Fill in the blanks with the correct article. She earned dash MBA before coming to Walden for her PhD. వాల్డన్ కి రాకముందు ఆవిడ దగ్గర ఒక ఎంబీఏ డిగ్రీ ఉండే అనమాట. వాల్డన్ కి వచ్చిన తర్వాత ఎంబీఏ డిగ్రీ ఉంది కాబట్టి పిహెచ్డి చేయాలనుకుంది. షీ ఎర్న్డ్ అన్ ఎంబీఏ, ఏ ఎంబీఏ, ద ఎంబీఏ. సో ఎంబీఏ అబ్రివేషన్ సార్, అబ్రివేషన్ ఎంబీఏ. సో మామూలుగా ఆర్టికల్స్ మనం ఎప్పుడు పెడతాం సార్? ఆర్టికల్స్ మనం ఎప్పుడు పెడతాము? ఎంబీఏ, ఎంబీఏ, ఎంఏ, ఎంఎస్సి, ఎన్జిఓ. ఈ సౌండ్స్ చూడండి సార్. ఎంబీఏ వోవెల్ సౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు, వోవెల్ సౌండ్, వోవెల్ సౌండ్ ఉంటే ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. సౌండ్ ఉంటే యాన్ పెడతాం. కాన్సోనెంట్ ఉంటే ఏ పెడతాం. ఇది సౌండ్ వచ్చేటప్పుడు ఎం అని వస్తుంది. ఈఎం, ఎం. సో యాన్ ఎంబీఏ, ఎం, ఎం, ఎన్జిఓ. ఈ వర్డ్స్ ఇలా వస్తే గనక డెఫినెట్లీ మనము కాన్సోనెంట్ సౌండ్ అనుకొని ఏ పెట్టకూడదు సార్. ఏఈఐఓ ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ ఎం అనే సౌండ్ వస్తుంది, ఎం అనే లెటర్ వస్తుంది. ఎం అనే లెటర్ వస్తుంది కాబట్టి ఏ పెడతాను అంటే టోటల్ గా క్వశ్చన్ రాంగ్ అయిపోతుంది సార్. సౌండ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఫొనెటిక్స్ లో సౌండ్ అనేది, ఇంగ్లీష్ అంటే ఫొనెటిక్స్ సార్. సౌండ్ అనేది చాలా కీలకమైన పాత్రని పోషిస్తుంది అనమాట. సో ఆ సౌండ్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఎం, ఎం, ఈఎం, ఎం, ఎం, ఈఎం. సో ఆన్సర్ ఈస్ షీ ఎర్న్డ్ అండ్ ఎంబీఏ డిగ్రీ. ఆ డిగ్రీ ఏం లేదు అక్కడ. షీ ఎర్న్డ్ అన్ ఎంబీఏ బిఫోర్ కమింగ్ టు వాల్డన్ ఫర్ పిహెచ్డి. సౌండ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, లెటర్ కాదు అక్కడ. డాష్ వాటర్ దట్ ద విలేజర్స్ డ్రాంక్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ లేక్. డాష్ వాటర్, ఆయన మాట్లాడుతుంది ఏ వాటర్? ఆ విలేజర్స్ తాగే వాటర్. డాష్ వాటర్ దట్ ద విలేజర్స్ డ్రింక్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ లేక్. ఈ లేక్ నుంచి ఆ వాటర్ వస్తుందంట. అంటే వాళ్ళు ఆ ప్రత్యేకమైన వాటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అంటే స్పెసిఫిక్ వాటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. స్పెసిఫిక్ గురించి ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు ద యూజ్ చేస్తాము. ద రోడ్ టు ద టెంపుల్, ద బ్యాట్ విత్ విచ్ హీ ప్లేడ్, ద పెన్ విత్ విచ్ హీ రోడ్. స్పెసిఫిక్ థింగ్ వచ్చినప్పుడు ద యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ద వాటర్. మామూలుగా వాటర్ ముందు ద రాశారు. వాటర్ ఈస్ ప్రెషియస్, వాటర్ ఈస్ ప్రెషియస్. ఇప్పుడు దీని ముందు ఆర్టికల్ వస్తుందా లేదా? ప్రపంచంలో ఉన్న వాటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, ఒక స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ లో ఉన్న వాటర్ గురించి నేను మాట్లాడలేదు. ఎప్పుడైతే నేను జనరల్ గా మాట్లాడుతున్నా, జనరల్ టోన్ లో మాట్లాడుతున్నా,
అప్పుడు ఆర్టికల్ రాదండి. కానీ ఇక్కడ నేను స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి దా వస్తుంది. రైట్. చూస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ మీనింగ్ అ ఫార్మల్ అక్యూజేషన్. ఎవరినైనా అక్యూజ్ చేయడం, నువ్వు ముద్దాయివి, నువ్వు దొంగవి. సో దాన్ని ఏమంటారు? ఇండిక్ట్మెంట్ అంటారు అనమాట. ఇండిక్ట్మెంట్ అంటే చార్జ్, అక్యూజేషన్, అలిగేషన్, ఇంపీచ్మెంట్. జబర్దస్త్. ఎవరిపైన మనం ఎప్పుడైతే చార్జెస్ లే చార్జెస్ అగేన్స్ట్ దెమ్, అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇండిక్ట్మెంట్. INDICTMENT. కరెక్టేనా? ఓకే, సూపర్ వర్డ్ అండి. అక్యూజ్, చార్జ్, ఇంపీచ్, ఇంప్యూట్, ఇంప్యూటేషన్, ఇంపీచ్మెంట్, అక్యూజ్ అనొచ్చు, అక్యూషన్, చార్జ్, అక్యూజేషన్, అలిగేషన్. సూపర్ వర్డ్స్ అండి. అక్యూజేషన్, అలిగేషన్, ఇంప్యూటేషన్, ఇంపీచ్మెంట్. రైట్. Question number 95. Fill in the blank with the most appropriate option. Today is cloudy, but yesterday the sun. Today is cloudy, but yesterday the sun dash. Yesterday sun flamed, shona, burned. కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్. ఫ్లేమ్డ్ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ద వర్డ్ ఫ్లేమ్డ్? వాట్ డూ యూ మీన్ ఫ్లేమ్డ్? ఫ్లేమ్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బర్న్, be on fire, burn, blaze, be on fire. Shone. What do you mean by shone? Shone is sparkle, glitter, sizzle, dazzle. Sparkle, glitter, twinkle, dazzle. Right? Next is shone. What do you mean by shone? Shone is, yeah, definitely I will show my past, I will show my face. To be visible, appear, visible, appear. Burnt is something destroyed by fire, destroyed, damaged, or injured by fire or heat anamata. Today is cloudy, but yesterday the sun dash flamed వస్తుందా రాదు, burnt వస్తుందా రాదు. ఇవాళ క్లౌడీగా ఉంది, కానీ నిన్న మాత్రం సూర్యుడు మెరిశాడు. మెరిశాడంటే స్పార్కుల్, గ్లిటర్లు, ట్వింకిల్, డాజిల్ సార్. షోన్ రాదు, విజిబుల్, అపియర్ రాదు సార్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 96. Right. Ravina said to me, what a pity you missed my sister's wedding. Change the narration. Right? Ravina said to me, what a pity you missed my sister's wedding. Imperative sentence కింద వస్తుంది అనమాట. What a pity అని వచ్చింది కదా. వాట్ అ పిటీ వచ్చినప్పుడు ఈ సెంటెన్సెస్ ని మనము ఎక్స్క్లమేషన్ తో పోల్చొచ్చు అనమాట. సో రవీనా ఎక్స్క్లెయిమ్ దట్ ఇట్ వాస్ అ గ్రేట్ పిటీ ఐ హ్యాడ్ మిస్డ్ హర్ సిస్టర్స్ వెడ్డింగ్. రవీనా సెడ్ దట్ ఇట్ వాస్ అ పిటీ దట్ షీ హ్యాడ్ మిస్డ్ హర్ సిస్టర్స్ వెడ్డింగ్. రవీనా సెడ్ దట్ హౌ ఇట్ వాస్ పిటీ షీ హాస్ మిస్డ్ హర్ వెడ్డింగ్. రవీనా టోల్డ్ దట్ ఇట్ వాస్ పిటీ టు మిస్ హర్ సిస్టర్స్ వెడ్డింగ్. Fantastic, sir. What a lovely question. Right? So, Ravina said, what a pity. What a pity, Antam. There is a surprise element. What a pity. You were absent for the class. What a pity. I didn't see you at the, what you called, seminar. What a pity. He failed in maths. So, అప్పుడు మనం ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ అనే వర్డ్ కరెక్ట్గా 3 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి సార్. ఆటోమేటిక్ ఎలిమినేట్ అయిపోయి. రవీనా ఎక్స్క్లెయిమ్ దట్ వాట్ అ పిటీ ఏమైపోతుంది, ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ లో ఉంది కాబట్టి V1 ఏమైపోతుంది V2. ఇట్ వాస్ అ పిటీ, ఇట్ వాస్ అ గ్రేట్ పిటీ. దాని తర్వాత ప్రొనౌన్ యూ మిస్డ్ అనేది ఐ, యూ అనేది ఐ కింద చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. మిస్డ్ V2 ఏమైపోతుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది, హ్యాడ్ ప్లస్ V3. I had missed
మై సిస్టర్స్ వెడ్డింగ్ ఏమైపోతుంది? హర్ సిస్టర్స్ వెడ్డింగ్. అబ్సల్యూట్లీ రైట్ సార్. Ravina said that it was a pity that she has missed her sister's wedding is wrong, sir. Because this is totally concerned with exclamation and there is no exclamation involved in this particular sentence. అట్లనే ప్రొనౌన్ లో కూడా మిస్టేక్ ఉంది సార్. ఐ హ్యాడ్ మిస్డ్ రావాలా, షీ హ్యాడ్ మిస్డ్ కాదు. Ravina said that how it was a pity she had missed her wedding. This is also construction is ungrammatical and awkward. Ravina told, reporting word told radu. It was a pity to miss. To miss 2 plus V1 kuda radanamata. So this is also wrong, right? So right answer for this particular question is Ravina said to me, what a pity you missed my sister's wedding. Ravina exclaimed that it was a great pity I had missed her sister's wedding. Below are some idioms by phrases followed by 4 alternatives, meaning for each. Choose the appropriate answer from them. Elephant in the room. An obvious issue left unaddressed due to its sensitivity. An extremely fat person sitting all alone in a room. A wild untamed animal left to wander astray. A pretty affair which is kept secret. Beautiful idiom from examination point of view. An obvious problem or issue that everyone is aware of, but they choose to ignore because it is very sensitive or uncomfortable. For example, I can give you a very good example. All the students failed in the class, but the teacher did not discuss it in the teachers meeting. The failure of the students is an elephant in the room. అందరూ స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ అయ్యారు, అందరికీ తెలుసు. కానీ టీచరు దాని గురించి ఒక్క మాట చెప్పలేదు, అస్సలు డిస్కస్ చేయలేదు. ఆ ఫెయిలియర్ ఏదైతే ఉందో స్టూడెంట్స్ యొక్క ఫెయిలియర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎలిఫెంట్ ఇన్ ద రూమ్. Everybody knows that the company is in loss. Every board director knows that the company is in loss, but nobody discussed it. The financial loss of the company is an elephant in the room. అందరికీ తెలుసు కంపెనీ లాస్ లో ఉందని, అందరూ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కి తెలుసు, కానీ ఎవరు దాన్ని డిస్కస్ చేయలే. ఆ ఫైనాన్షియల్ లాస్ లో ఉండడం అనేది ఎలిఫెంట్ ఇన్ ద రూమ్ అనమాట. సో అందరికీ తెలుసు ఆడ ఎలిఫెంట్ నుంచుందని, కానీ ఎవరు దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే ఆ మ్యాటర్ అనేది అన్కంఫర్టబుల్, ఆ మ్యాటర్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్. సో an obvious problem or issue that everybody is aware of but chooses to ignore it because it is uncomfortable. All the students failed in the exam, but the teacher did not discuss it. The students' failure was the elephant in the room. Absolutely fantastic idiom and fantastic example. 98. Oh, sorry. An obvious issue left unaddressed due to its sensitivity. Parajumbles. Question number 98. I once met a gentleman who told me about a game he plays with his grandchildren. He shares a tidbit or two and it starts off a conversation. He then asks his teenage grandchildren if they know who those people are. He picks some names of politicians, rock stars and even criminals from his generation. So definitely he 3 సార్లు వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఐతోనే స్టార్ట్ అవ్వాలా. I once met a gentleman who told me about a game he plays with his grandchildren. ఓకే, ఒక జెంటిల్మెన్ ని కలిశాను, అతను చెప్పాడనమాట, నేను మా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ తోని ఒక గేమ్ ఆడుతున్నాను, ఇలాంటి గేమ్. మరి ఆ గేమ్ అనేది ఏంటి? హీ షేర్స్ ఎ టిడ్బిట్ కాదు, హీ దెన్ అంటే దెన్ యూజ్ చేశాడు కాబట్టి దీనికంటే ముందు ఇంకోటి ఏదైనా డైలాగ్ ఉండాలి. హీ పిక్స్ సమ్ నేమ్స్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్, రాక్ స్టార్స్ అండ్ క్రిమినల్స్. ఆ గేమ్ ఎలాంటిదంటే అతను జీవిత కాలంలో అప్పుడు చిన్నప్పుడు ఉండేటప్పుడు ఏ పొలిటీషియన్స్ అయితే చూసి పెరిగాడో, ఏ రాక్ స్టార్స్ అయితే చూసి పెరిగాడు, ఏ క్రిమినల్స్ గురించి విన్నాడో దాని గురించి అతను మాట్లాడుతున్నాడు. దాని తర్వాత హీ దెన్ ఆస్క్ హిస్ టీనేజ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఇఫ్ దే నో
హూ దోస్ పీపుల్ ఆర్. అప్పుడు వాళ్ళని అడుగుతారు. నేను ఏదైతే పేరు చెప్తున్నానో ఆ పేర్లు మీకు తెలుసా? అంటే డీసీ ఇస్ మ్యాండేటరీ పేరు. ఏ, డి, సి ఉంది సార్. ఏడీసీ ఉంది. వచ్చేసింది. ఏడీసీ లాస్ట్‌లో ఆయన హి షేర్స్ ఎ టిడ్‌బిట్ ఆర్ 2 అబౌట్ ఇట్. అబౌట్ హి షేర్స్ ఎ టిడ్‌బిట్ ఆర్ 2 అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ సో వాళ్ళ గురించి 2, 3 జోకులు చెప్తాడన్నమాట. ఇలా జరిగింది అని. దాని తర్వాత మాట్లాడడం మొదలైతుందన్నమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ, డి, సి, బి. ఈజీ అమ్మ. Given below are four jumbled sentences. Select the option that gives their correct order. Because their bodies were so well protected from decay in the permafrost, their genetic material remained intact. వాళ్ళ బాడీస్ ని అంత బాగా కాపాడుకున్నారు. ఇక్కడ పర్మాఫ్రోస్ట్ అంటే హెవీ ఐస్ సార్. పర్మాఫ్రోస్ట్ అంటే మామూలుగా ఫ్రిడ్జ్‌లో వచ్చేదాన్ని పర్మాఫ్రోస్ట్ అంటారనమాట. దర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ వాళ్ళ అంటే ఎవరో చచ్చిపోయిన వాళ్ళ బాడీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారనమాట. అది బాగా ఐస్‌లో ప్రిజర్వ్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది చెక్కు చెదరకుండా ఉందనమాట. యూజింగ్ దర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ సైంటిస్ట్ అట్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ రిసర్చింగ్ వేస్ టు బ్రింగ్ ద మ్యామూత్. వాళ్ళ జెనెటిక్ మెటీరియల్‌ని యూజ్ చేస్తూ సైంటిస్ట్‌లు ఎవరైతే హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో రిసర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఈ మ్యామూత్‌ని దే జస్ట్ వాంట్ టు మ్యామూత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్. అబ్బా! The last mammoth lived as recently as 4,000 years ago. The last mammoth ఎప్పుడు చూసాము అంటే 4,000 సంవత్సరాల ముందు చూసాం. Their well preserved bodies can be found frozen in the tundra of Siberia. బ్యూటిఫుల్ అండి ఇది చక్కగా. సో 99కి ఏం వస్తుంది ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నంబర్ 99? ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం? బికాస్ దేర్ బాడీతో స్టార్ట్ అవ్వదు. యూజింగ్ దర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్తో స్టార్ట్ అవ్వదు. సో స్టార్ట్ అయ్యేది సితోనే. సితో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇవి కొట్టేసేయండి. సో ద లాస్ట్ mammoth lived as recently as 400 years ago. ఓకే. నెక్స్ట్ దేర్ వెల్ ప్రిజర్వ్ బాడీస్ కెన్ బి ఫౌండ్. మరి మామూత్స్ గురించి చెప్తున్నాము. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాయి? వాళ్ళ బాడీస్ మాత్రం మంచిగా ప్రిజర్వ్ అయి ఉన్నాయి. ఎక్కడ? థండ్రా ఆఫ్ సైబీరియా రీజన్‌లో. ఎలా ప్రిజర్వ్ అయి ఉన్నాయి? బికాస్ దేర్ బాడీస్ ఆర్ సో వెల్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ డీకే ఇన్ ద పర్మాఫ్రోస్ట్. ఐస్‌లో చక్కగా ప్రిజర్వ్ అయి ఉన్నాయన్నమాట. సో దర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ రిమైనింగ్. వాళ్ళ జెనెటిక్ మెటీరియల్‌ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. చెక్కు చెదరుగా ఉంది. సో అయితే ఇప్పుడు ఏందంట? సో సైంటిస్ట్ ఎవరైతే హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో రిసర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక అద్భుతమైన ప్లాన్ వచ్చిందనమాట. అదే జెనెటిక్ మెటీరియల్‌ని మనం బయట తీసేసి ప్రయోగాలు చేసేసి ఆ మామూత్‌ని మళ్ళీ మనము సృష్టిద్దాము అనేసి. సో సి, డి, ఏ, బి. Select the most appropriate synonym of the given word. Lethal. Oh my God, that's really fantastic. Lethal, sharp, harmless, silent, deadly. Lethal blow. He died because of the lethal. భయంకరంగా కొట్టాడనమాట. దాంతో చనిపోయాడు. లెథల్ అంటే డెడ్లీ, ఫైటల్, నాక్షియస్, పాయిజనస్, వెనమస్, పర్నీషియస్, టర్మినల్. సో లెథల్ is nothing but fatal, deadly, terminal, toxic, virulent. His memory is very sharp. దాన్ని షార్ప్ అంటారు, రేజర్ షార్ప్ అంటారనమాట. షార్ప్ is nothing but razor sharp. He is having a sharp pain in his stomach. షార్ప్ అంటే తట్టుకోలేని పెయిన్ అనమాట. దాన్ని ఎక్స్క్రూషియేటింగ్, స్టింగింగ్, రైట్? ఎక్స్క్రూషియేటింగ్, స్టాబింగ్, స్టింగింగ్. మంచి వర్డ్స్ అండి. స్టాబింగ్, స్టింగింగ్. షార్ప్ అంటే రేజర్ షార్ప్ మెమరీ. కత్తి షార్ప్‌గా ఉంది. షార్ప్ ఎడ్జ్. ఒక షార్ప్ ఎడ్జ్, రేజర్ షార్ప్ మెమరీ అంటే అద్భుతమైన మెమరీ. హార్మ్‌లెస్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇనాక్వస్, బెనైన్, సేఫ్, నాన్ పాయిజనస్, నాన్ టాక్సిక్. సేఫ్, ఇనాక్వస్, benign, non-poisonous, non-toxic. Silent. Well, this is a very silent place. Right now, I am in a studio. Silent is noiseless. Silence is quiet, still, and without cues. One more silent. He's a silent person. So he's shy, reserved, reticent, taciturn. అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు.
నాయిస్లెస్, సౌండ్లెస్. ఓ సైలెంట్ ప్లేస్ ఇంకోటి సెరీను, ట్రాంక్విల్, ఫ్లెగ్మాటిక్, కూలస్, కుకుంబరు, reticent, taciturn. Yeah, it was deadly. Deadly is something which is considered as threatening, lethal, fatal, terminal, something which is absolutely causing some dangerous effects అనమాట. It can also be smoking is very dangerous. అలాంటప్పుడు టోటల్ మన సినమ్సే మారిపోతాయి. డేంజరస్ అంటే హార్మ్‌ఫుల్ సార్. యెస్ కరెక్ట్. ఇంజూరియస్ కరెక్ట్. డెట్రిమెంటల్ కరెక్ట్. డెలిటీరియస్ కరెక్ట్. అబ్సల్యూట్‌లీ రైట్. లెథల్, లైఫ్ థ్రెటనింగ్, డెలిటీరియస్, డెట్రిమెంటల్, మాలిగ్నెంట్ అంటే క్యాన్సరస్. అంటే డేంజరస్ సార్. మాలిగ్నెంట్ అంటే డేంజరస్. మరి హ్యూమన్ అనాటమీలో మాలిగ్నెంట్ ని కనుక మనం డిస్కస్ చేస్తే క్యాన్సరస్. బెనైన్ అంటే నాన్ క్యాన్సరస్. సో కావాల్సిన లెథల్ కి సినోనిమ్ కావాలి. లెథల్ అంటే డెఫినెట్లీ డెడ్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సార్. షార్ప్ రాంగ్, హార్మ్లెస్ రాంగ్, సైలెంట్ రాంగ్, డెడ్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Choose the word that is similar in the meaning to the underlined word. The company built a gigantic factory on the outskirts of the city covering hundreds of acres. So కంపెనీ అనేది ఇది ఒక విశాలమైన ఫ్యాక్టరీ అవుట్స్క్రిట్స్ లో కట్టిందనమాట. కొన్ని వందల ఎకరాల్లో. జైగాంటిక్ అంటే గుర్తుందా? ఆల్రెడీ చాలా సార్లు డిస్కస్. జైగాంటిక్ ఇస్ బిగ్, హ్యూజ్, లార్జ్, ఎనార్మస్, స్టూపెండస్, కొలోసల్, mammoth, titanic, towering. Right, sir. Gigantic is nothing but huge, vast, enormous, giant, massive, colossal, mammoth. ఇప్పుడే mammoth ని డిస్కస్ చేసాం. ఆఫ్రికన్. టైనీ అంటే చాలా చిన్నదండి. వెరీ స్మాల్, మైన్యూట్, మినిస్క్యూల్, petty, unimportant, unsignificant, trivial, trifling, lilliput, dwarf, microscopic, small, minute, minuscule, microscopic, trivial, trifling. Enormous again is same, sir. I have enormous wealth means I have huge wealth, vast wealth. So enormous is nothing but something which is massive. I can use the word towering, titanic, massive, towering, titanic. Weak is the word. Weak is weak, frail, feeble, delicate, debilitated, enervated, dog-tired, exhausted. Beautiful vocabulary we are learning. Frail, feeble, fragile, delicate, debilitated, enervated, dog-tired, exhausted. Narrow is very slim, sir. Narrow passage అంటారు కదా. Small, slim, slender, small, slim, lean, slender. Right? So definitely what actually is the similar meaning of gigantic? Gigantic is nothing but something which is very big and enormous. Enormous is the right answer. Tiny is wrong, weak is wrong, narrow is absolutely wrong. So yeah, question number 1 or 2. Find the antonym of the given word. Repugnant, disgusting, irrelevant, agreeable, offensive. Yeah, repugnant is something which is awfully bad, which is something distasteful. Wow, that's wonderful. Abhorrent, repulsive, disgusting, detestable, despicable, loathsome, awful, deadly, noxious. Repugnant is something which is awfully bad. Abhorrent, repulsive, disgusting, detestable, hateful, abominable, abominate, loathsome, despicable, noxious. What a disgusting reply. What a disgusting attitude. What a disgusting
Manners means very appalling, horrible, awful, horrid, sickening, nauseating. మంచి word is sickening, nauseating, odious, appalling, sickening, odious, appalling, horrifying, horrid, irrelevant. Yes, the matter is irrelevant. I don't want to discuss in the class. So something which is unimportant, and that is now I discussed. Something irrelevant, unimportant, petty, insignificant, trivial, trifling. Agreeable. Yeah, well, my uncle is a very agreeable person. To be very precise, those aspirant students, my loved ones and friends who are watching this on YouTube live, all the students, all the aspirants are agreeable. Agreeable means very nice, friendly, jovial, jolly, genial, congenial, affable, amiable, amicable, pleasant, pleasant, enjoyable, affable, friendly, genial, congenial. Offensive is very bad, sir. Rude, disrespecting, impolite, impolite, harsh, brutal, savage, impertinent, impudent. So offensive is very humiliating, disgusting, insulting, impertinent, insolent, impolite. Offensive remarks అంటాం కదా. Well, the minister's offensive remarks in the parliament has rocked the opposition. He's a very agreeable person. Irrelevant matters I don't want to discuss. What a disgusting reply. He's very, very, things are very, very repugnant in that particular restaurant. Select the antonym. Repugnant ki antonym enti. What is the antonym for repugnant? అబరెంట్, రిపల్సివ్, డిస్గస్టింగ్ ఉంది. దానికి ఆపోజిట్ చాలా మంచిగా ఉండడం. డిస్గస్టింగ్ సినోనిమ్ అయిపోయింది. ఇర్రెలవెంట్ కి సంబంధం లేదు. ఒఫెన్సివ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్. సో అగ్రియబుల్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, సార్. 102 ఆన్సర్ ఈస్ సి. 102 ఆన్సర్ ఈస్ సి. 103. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ అంటోనిమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్. ఎండేంజర్. 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. రిస్క్, protect, eliminate, threaten. Endanger, yeah, definitely. Nowadays, traveling in AC buses endangers one life. You might have seen the incident in Kurnool where 20% were shot to death. So, endanger is put something in risk, peril, perilous, hazardous, jeopardy, imperil, jeopardize, risk, put in danger. What do you mean by risk? What do you mean by risk? Same. Risk is nothing but peril, hazard. There is the risk of losing the game, means there is a probability of losing the game. There is a chance of losing the game. One risk is probability, chance. Another is peril, hazard. Yeah, definitely don't worry. Families are going to be protected. Father and mother will protect you. Every good person who likes you will protect you. Protect you is shield you, cover you, fortify you, augment you, strengthen you, save, safeguard, fortify, shield. రక్షించడం. Eliminate, remove, eradicate, eliminated. Yes, if any country tries to attack India, it will be eliminated. Means annihilated, obliterated, exterminated, extirpated, massacred, butchered. Eliminator is destroy completely or remove. Remove, eradicate, destroy, annihilate. Hey, come on. I know that you are not a good person, but don't threaten me. If you threaten, I'll file an FIR against you. Threaten అంటే ఎవరినైనా ప్రెషరైజ్ చేయడం, బ్రోబీట్ చేయడం అనమాట. బ్రోబీట్, థ్రెటన్, ప్రెషరైజ్ అంటే ఇబ్బంది పెట్టడం అనమాట. ఇంటిమిడేట్, యా, భయపెట్టియడం, ఇంటిమిడేట్, ఆర్ యూ కెన్ ఈవెన్ కాల్ టెర్రరైజ్. ఇంటిమిడేట్, బ్రోబీట్, టెర్రరైజ్. మంచి వర్డ్. మంచి వర్డ్ ఇంకోటి బొలే. సో అంటోనిమ్ ఆఫ్ ఎండేంజర్,
endanger ante imperil. So what is the right answer? Right answer is nothing but endanger. Risk ante synonym అయిపోయింది. Eliminate సంబంధం లేదు, threaten సంబంధం. Protect is the right answer. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇలాంటి ప్యాటర్న్ లో కూడా ఇస్తున్నాడు అనమాట. మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 words with list 2 meanings and select the correct answer from the codes given below. కార్కాస్, సినిస్టర్, డివాల్వ్, డిస్కోర్స్ అన్ని అద్భుతమైన వర్డ్స్. వొకాబులరీని స్ట్రెంథన్ చేస్తున్నా, ఫోర్టిఫై చేస్తున్నా, షీల్డ్ చేస్తున్నా, షేప్ గార్డ్ చేస్తున్నా, ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం మిమ్మల్ని అందరినీ. అద్భుతమైన వొకాబులరీ టీచ్ చేస్తున్నాం సార్. సో ఇప్పుడు ఇది ఎంత మనకి ఆఫ్టర్ ఆల్ చిల్లి గవ్వ సార్. ఈజీగా మనం కార్కాస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఏంటది? డెడ్ బాడీ ఆఫ్ ఎన్ యానిమల్, రైట్. సినిస్టర్ అంటే ఈవిల్ డిజైన్, మలైస్. Do you have any sinister designs or sinister motives? No, sir, I don't have. Right, sir? Definitely. Devolve is not discourse ante a formal discussion or exchange of ideas. Devolve is to transfer or delegate power or responsibility to another person. So A ఏమైపోయింది? A is 3, B is 1, C is 4, D is 2. 3 1 4 2. 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2. C is the right answer. And we go to the last and final question of this wonderful mock All India Live. Hope you are writing this exam in a very emphatic way and enjoying the paper as well as the paper explanation. Last and final question, 105. Same. Arson, sedition, recourse, ethos. Right, sir? ఆర్సన్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా వస్తువుని గుంపుల్లో గాని ఇండివిజువల్ గుంపుల్లోనే తగలబెట్టడం, కావాలని తగలబెట్టడం. ఆర్సన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్రిమినల్ యాక్ట్ ఆఫ్ డెలిబరేట్లీ సెట్టింగ్ ఫైర్ టు థింగ్స్. రైట్. సెడిషన్ అంటే ఏంటి? Conduct or speech inciting people resorting to help or solution in difficulty, the characteristic spirit or guiding beliefs of a community or culture, the criminal act of deliberately setting fire to property. ఇది ఆల్రెడీ సెడిషన్ అంటే ఎవరినైనా రెచ్చగొడుతూ మాట్లాడడం. సెడిషన్ చార్జెస్ పెట్టారు కదా జేఎన్టీయూ లీడర్ పైన, కనయ్య కుమార్. సో సెడిషన్ ఏడికపోతుంది? కండక్ట్ ఆర్ స్పీచ్, రైట్. రీకోర్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ డు మీన్? ఎథోస్ అంటే చూడు, ఎథోస్ చూసుకోండి. ద క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పిరిట్ ఆర్ గైడింగ్ బిలీఫ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ ఆర్ కల్చర్. మిగిలిపోయింది ఏంటి? రీకోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిసార్టింగ్ టు హెల్ప్ ఆర్ సొల్యూషన్ ఇన్ డిఫికల్టీ. సో ఆర్సన్ అంటే ఏమిటి? 4, A4, B1, C2, D ఎడబోతే D3. సో ఎక్కడుంది? 1 లేదు, A4 ఇక్కడ ఉంది, 2 3 4. Absolutely right answer. B is the right answer. Well, in this particular mock explanation, I have given my best. Hopefully, you might have really enjoyed this explanation. This explanation is going to help you by leaps and bounds in a big voluminous way, if at all, if you aspire to become a central government employee. Thank you so much. Keep motivating yourself, keep inspiring yourself. I'll be back with one more explanation. Till then, keep smiling. Thank you so much.